විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ බාහිරූපාදී GAQ සිසුන් සඳහාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන අංක 1 පන්තිය ඔන්ලයින් Zoom ඔස්සේ ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ උදෑසන හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඔබට පහසු වෙලාවක කැමති ආකාරයෙන් සම්බන්ධ විය හැක. බාහිරූපාදී සිසුන් සඳහා පන්ති සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා සයමාසික පාඨමාලාව සාධාරණ අය කිරීම ගැඹුරු විෂය කොටස් සරලව කියා දෙන ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාගෙන් ඔබත් ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න. උපාධි සීනය සැබෑ කරගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්ය වූ මොහොතක ඔබ සහභාගී විය යුතුම පන්තිය. පන්තියට සහභාගී වීමට තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අමතන්න 071 701 723. ලංකාවේ හොඳම පළපුරුදු ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ. Good evening, everybody. Right. I think you may hear me. Right. So far, I have discussed mainly COVID-19, about COVID-19. I gave you, right? Now we are going to speech. You are going to deliver beautiful speech, right? And online education, about advantages and disadvantages of online education. Regarding online education, you can talk, you can create beautiful speech, right? As well, I have given various topics so far, right? I have discussed various topics, and finally I discussed last day. I think internet is a necessary bit. Did I complete that one? Internet is a necessary bit. Did I complete, children? Right, okay. Let's see. I think I did, and I completed that one. Right. Internet is a necessary and mobile phone is a necessary bit. Yes. Okay. Thank you. And various topics so far I have discussed. Right. And there's a chanting period which is nearby temple, right? I can do any that, right? Okay, no problem, doesn't matter. Children, today also you are going to, some people, a few of them going to talk beautiful topic, right? And everybody, you have to talk normally, right? Be prepare your speech, don't skip this one. First, I like to invite Guru Singh Rashmi Sevmini. Guru Singh, you are going to talk your topic. Guru Singh, are you there? Good evening. Good evening, sir. Okay, Guru Singh. Now you are going to talk your topic, your opportunity, right? I have given. Okay. So first of all, I am thankful to my English teacher for giving me an opportunity to address you today. In speech total is the role of newspaper. Newspaper plays an important role in the society. They bring us newspaper from all parts of the world. Newspaper have become an indispensable feature modern life. Some newspapers are published daily, while the others and published weekly. There are 4 Sinhala daily newspaper and there are English daily newspaper in Sri Lanka today. There are 2 Tamil daily newspapers too. A newspaper is considered the best means to get all information and local and foreign news. There are several sources of getting information today. Among them, newspaper play an information role. A newspaper provided us news on every page. Pages of a newspaper are allocated from each page.
We read local news, uh, foreign news, sport news, political news, news on crime, mm, advertisement on various products, editorial and articles written by writers. The editorial of a newspaper voice the public opinion. The articles are written on politics, social, educational, and cultural topics. Um, a newspaper helps to form public opinion on many burning issues. The several rendered by a newspaper is enormous. enormous. Newspaper have tools to fulfill the shortcomings in the society. The also reveals various they also reveal various corruptions committed by government officials and also about the waste of public funds. A national newspaper can be considered the watchdog of the nation. It it render a rickshaw. Sorry, it render a duty. A newspaper should always be truthful and impartial. Then only it will be public among its readers. Riders. Finish? Right, okay. Oh, thank you, Guru Singh. You talked very beautiful, no problem. And do you read newspaper normally? What are the newspaper that you are reading normally, day-to-day life? Actually, do you read newspapers? What are the newspapers? Daily news. Now, do you buy? Dinamina. Dinamina, right? Okay, Dinamina. But why don't you get? Now you can buy actually. I think Daily Mirror, Sunday also. I think you had better read English newspapers, right? But you distribute beautiful things that we will be helpful about newspaper in Sri Lanka. Thank you very much, Guru Singh. Uh, and now I'm going to invite Dakshika Chitrangani Jayatirika. Dakshika, good evening. Dakshika, are you there? Dakshika, Dakshika, right? Okay. Uh, now I give the opportunity. Uh, Nadisha, Nadisha, good evening. Good evening, sir. Okay, deliver your speech, your presentation. Good evening, dear sir and my dear friends. First of all, thank you very much, my dear sir, to giving this valuable opportunity. So, today I'm going to talk about important topic to all of us. Actually, this topic most relevant to the present. The topic is online education. I know you all have an idea about this topic.
because in the present we all have to face a big problem. It is called COVID-19 pandemic. Therefore, online education is more popular than before. So, what is the online education? Do you have an idea about it? Okay, I will explain about it. Actually, we know very well education is an important part of our life. It can also make our future, and if it is not taken care of properly, it can also spoil. So, online education is a form of education where students use their home computers through the internet. Online education has different names: e-learning, web-based training, internet-based training, computer-based training, and etc. This online education is electronically supported learning that relies on the internet for teacher-student interaction and the distribution of class materials. With the online education, students can turn anywhere with internet access and electricity into a classroom. It can include audio, video, text, animation, visual training environments, and live chats with professors. It's a rich learning environment with much more flexibility than a traditional classroom. The process of learning and teaching in online education takes place through the electronic medium. It is done through digital platform. It enables students to gain educational experience through technology. Online education includes an electronic way of learning and teaching. Online education takes place outside classroom through digital platforms. It can be delivered in the form of lesson, animation, audio, video, and image. In the changing era where everything is gone to digital today, the field of education is also not behind in this matter. The pandemic like coronavirus has affected almost all areas of human life, including education. Therefore, there is a need to promote online education today. The importance of online education will continue to increase in the present as well as in the future. But we should keep in mind that there are some practical drawbacks along with the benefits of online education due to which it needs to be adopted carefully. COVID-19 has closed schools, universities around the world. Globally, more than 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed considerably with the rise of e-learning, under which teaching is carried out on digital platforms. Therefore, we can see today traditional classroom has changed to online education. Then we can recognize some benefits this online education. But I don't say online education has only advantages because of we can see disadvantages too. So now we should know what are the advantages of online education. Let's see what are the advantages of it. Online learning saves time as well as a greater diversity of knowledge. And with the help of online education, students can get quality education from the best universities and best teachers in the world. And also, online education is readily available learning materials. That means we can record learning sessions from future reference and we can use it anytime. And it is a fast and it's easy sharing for resources. Then it supports flexible schedule and also it offers to more individual attention. Improves student attendance suits a variety of learning style and there are lots of advantages can see from the online education. Online education not only has advantages but also disadvantages too. Online education is related to a computer-based network which requires many devices which are quite expensive. Due to this, it is not possible for everyone to get online education. And also, according to new survey, it is adversely affecting the physical and mental health of children. And the home environment will not be suitable for the study of students because some children play games and use social media during the lectures. And also, this strategy is promoting poor study habits among the students and develop the lazy attitude in the students. Sometimes children are not able to become an active part of the study. Then their motivation may be lost. And also, students have to face technical issues too. So we can see there are some disadvantages in the online education. So it can be said about online education that there are some challenges in online education that must be overcome. Also, the benefits of online education are more as per the situation today. Online education has grown significantly due to the digital age and the COVID-19 pandemic. Certainly, looking at the situation today, it can be said that the future of online education is very bright and it is bringing a revolution in the field of education. So my opinion is online education is better for us because this is a good opportunity to adapt to a technologically changing world. But I don't know what is your opinion.
However, I think you all are agree with my opinion. So I think you got something from my speech about online education, and thank you very much for your kind cooperation. Have a nice day. Right. Okay. Thank you very much, Nadisha. I think I suppose you have confidence. You are confident girl, right? I like your way of the speaking pattern. I like your words, especially, right? You are talking very well. Now, congratulations, you, right? Thank you, sir. Have you ever joined announcing, or do you like to do announcing Yes, I did school time. in English or Sinhala? English, Sinhala, both. Both. Right. Okay. And what is your personal idea? You mean actually you said that personal idea is online education is better than physical class. I think better because of this period. This But I really like to traditional because I like to uh, teach, meet teachers and face to face. It is my opinion, but I like because this situation we can be able to I can able to meet sir and develop my English knowledge because of online education. No, that's why I say online education is better than traditional classroom education. But I really like traditional classroom education because I can meet or teacher and I can get advice and a lot of things. Therefore, I like it. But I appreciate this one also, online education. right. Not I can able to. I am able to. I am unable Yes, I to. am able to. I am able to. I am unable to. So schools and university had to be closed, not due to COVID-19 Yes, pandemic. According to current situation of Sri Lanka, uh, your opinion is online education is good, right? How is your yes. university online education? University now lectures are everybody now has to use this Zoom package, Zoom, right? Zoom device, most advanced device. It has become then now this word, right? What is your opinion? University online online education system approach It's not bad, but sometimes boring. and boring. Why boring? Lectures are boring now. Lecturers are Yes, some lectures are boring, but not always. Uh, Not bad. Actually, not bad. Sometimes boring. sometimes boring, right? Okay, okay. I think you can be a lecturer one day. I think you will not be boring, right? Your pitch and your speaking level and very nice, high pitch, right? Thank you very much, Nadisha. You talk us everybody, you help everybody, right? Okay. uh, Thank you, sir. and other one is Tarindu. Tarindu, now you are going to talk about your topic, right? Tarindu, good evening, Tarindu. Good evening, sir. Right, okay, go. Good evening, guys. Today I'm going to talk with you about COVID-19. Let's see what is the COVID-19. COVID-19, which was born at Wuhan in China, is a disease. Now it is introduced as a pandemic by World Health Organization. So, CO means CO stand for corona. VI stand for virus. D stand for diseases. Combination of these three parts, COVID term was created. Formerly, it is called 2019 novel coronavirus or 2019 COVID virus. It is directly affecting respiration system of human being. And other thing is, the virus can generate their DNA very rapidly, and it is very dynamic. Therefore, it is very difficult to find a medicine against COVID-19. As a result of the virus has been spread throughout the whole world by now. Now let's see how does it spread this COVID-19. Health sector revealed that
when people who are people who are closely connect with each other, COVID-19 infected person release droplet contain the virus to the air. Then virus droplet can connect with our eyes, nose, and mouth. And after we became COVID infected person, there are three certain places where COVID-19 is spread easily. So, first one is crowd places. It's like Satipola, supermarket, likewise. Second one is close contact settings, like especially conversation movement, like office meetings and political meetings, and likewise these kind of meeting we can get. And other one is confined and enclosed space, especially wedding functions and indoor musical show. We can get these places, and these kind of places are identified as a high risk place for spreading COVID-19. Most important thing is droplets of various virus can live in air longer time in that place. So let's see how we can identify people whether COVID-19 or people whether COVID-19 infected or non-infected. If people have these kind of symptoms like fever, cold, zines, and breath problems, and muscle paining, and loss of taste, these kind of people are considered as a COVID-19 patients. But my dear friends, there is a problem. Health specialized have stated sometimes patient may not have symptoms which I mentioned earlier. Therefore, we should be carefully to recognize accurate patient. Now let's we see influence of COVID-19 for Sri Lanka. A large number of people death reported due to COVID-19, especially elders people, as well as garment industry and and other industrial factories have to stop their work, and they have cut employment of workers due to their financial difficulties. Then unemployment rate is increasing in the Sri Lanka. uh, uh, these kind of social change badly affect Sri Lankan exchange rate, and value of rupees depreciate. Then Sri Lankan economy became unfavorable stage comparing with other country economy. On the other hand, education in the institution and university are closed, and all exam all exam have been postponed. Then students are struggling to get the best education in this context. Now let's we see how can we overcome these kind of issues. So there is a slogan: prevent is better than cure. Then we should follow precautionary measures, like we can take hot water and wear face mask properly, and wash hand with sanitizer, and avoid unnecessary traveling, and take health foods. And other special thing is we should maintain our concentration. So I would like to share with you my about my personal experience. I think you have seen seen this scenario which I am going to say you. I have seen some people go to the ATM or CDM after doing their transaction. They are not going to wash their hand. They are not going to sanitize their hand because their concentration is lost due to money. They are going to work or home without sanitizing their hand. Then they are influenced badly lives of other peoples. Then we keep mind, okay,
when we go to the outside, we should maintain our concentration well. Okay. Now, people who are eligible for getting vaccine should take on the vaccine, and government has a lot of government has imposed lot of health guideline for us, like how to hold wedding and other entertainment events, and how to arrange meeting like political meetings and business meeting, and how to conduct public transportation, especially bus services. We should adhere these kind of health guideline which imposed by government, if we can overcome from corona problem. And finally, I want to say you, we should try to eradicate this virus from the whole world with people solidarity. And thank you for being with me, and thank you, sir, for this chance. Right, okay. Tarindu, you speak naturally. You included your personal ideas also. You have found very nice words, terminology words, right? You have found nice, new something actually every day, right? Very clever boy. Uh, and what is your now political background of Sri Lanka due to COVID-19? You think your personal viewpoint? We can't judge our political parties because we can't see everything of political party to do. So, but our government is give us to lot of facilities, and they are administrating vaccination program. And I think a lot of people, I think like a lot of people are have got the vaccine from this facility, these facilities. Government has Facilities. given. Government has Yes, given. This yes, government. government has given. Yes, has given vaccination program, and government has given 5,000 allowance for infected families, and government has imposed quarantine rules for us. And I Families, think families who are infected. No? yes, Families who are who are infected. Right. yes. I think the government are doing correct things, but some kind of wrong things they are doing. But There are some people. There are some people who are wrong. yes, What do we mean? but Hmm. but we can't allege everyone. Right. Okay. Uh, Government may be doing right thing. So people have to understand. People have to understand this situation, no? Clearly. Okay, Tanandu, your ideas are very good, right? Uh, ah, by the way, what is your opinion online education? Right, another topic actually, but what is your opinion about now? Also, we also do this course also via online, right? Your lectures are, I think, are conducted via online, right? What is your personal idea about online education? I think it is good in this context because we can't go anywhere physically. But although it is best, but I don't like because I want to go to the campus to physically, and I would like to collaborate with my friends physically. And I think this situation is alleviate next within next 3 or 5 months. You hope, right? Okay, we also hope everything will be worked out. Okay, Tandu, thank you very much, Tandu. Right, thank you. So, guys, today also
You have spoken very nice, and everybody, I give you a chance, right? An opportunity. Take your chance, right? And do speech as possible as. ඔයාට පුළුවන් විදිහට පුංචි ස්පීච් එකක් කරන්න. හැමෝම එක වගේ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? කියන්නේ හැමෝම එක වගේ කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම මේ ඇතුළක් ඇති කරගන්න එපා. තමන්ගේ ස්පීච් එක තමන් ඩිලිවර් කරන්න. තමන් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. right? තමන්ම ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න. ඒක ගැන බය වෙන්න එපා කවුරුත්. right? okay. මම දෙයක් කිව්වා ඔයාට. මෙන්න මේ පොයම් එක ගන්න කියලා කිව්වා. දැන් අපි එකම තැන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. fear කියන එක. Have you taken this one? කවුද මේක අරන් තියෙන්නේ? මට මැසේජ් එකක් දාන්න බෑ. මෙන්න මේ පොයම් එක මම ගන්න කියලා කිව්වා. මේක ගොඩක් හොඳයි. very good poem. right? මං හිතනවා මං කිව්වා අර පොතක් ගන්න කියලා පොයම්. ඒ පොත ගත්ත අය ඉන්නවද? දනක. Did you buy that book? ඒ පොත ගත්තද? No, sir. You're going to buy. You're going to buy it. Right. Nadisha, have you taken this one? Print out එකක් හරි ගත්තද මේ මේක? I got printout, sir, but I unable to get book. Right. Yes. Okay. On the way, you can buy. And everybody should Deepthi, make a gatta the Deepthi. Did you buy this one? No, sir. Right, okay. You are going to buy no, okay. මේ print out එකක් විදිහට මේක මුලින්ම ගන්න. මේ පොතේ කොටසක් තමයි මේ. ඒ පොත ගත්තා නම් මේව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොත වාගන්න පැහැදිලිව තියෙනවනේ. පොත තියෙනවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. Right? This book. මේක හොඳට ගන්න. මේක ගොඩක් වැදගත්. right? මේක ගොඩක් හොඳයි. ඔයාට මේක අපි කරන්න ඕනේ මේ පොත. පුළුවන් තරම්. සාහිත්‍ය කිව්වම බය වෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි ලිටරචර් කිව්ව ගමන්ම ගොඩක් අය බය වෙනවනේ. ඒ බය නැති කරලා මම කරන්නේ. right? බය වෙන්න එපා. right? ඉතින් ඔයාට chance එක දෙන්න උපරිමයෙන්ම ඔයාට ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. right? fear Gabriela Mistral කියලා කෙනෙක් තමයි මේක ලියන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන වචන වලට බය වෙන්න එපා කිසිසේත්ම. right? අපි බලමු මේ පොයම් එකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඉල්ලානේ ෆෝන් එකේ ඉරක් ගිහිල්ලා. දැන් දැක්කේ. right. දේශිකා අපිටත් ඇහුණා ෆෝන් එකේ ඉරක් ගිහිල්ලා කියලා. right. right. analysis of stanza. දැන් අපි දන්නවා දැන් ෆෝන් එකේ ඉරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. කොහොමද දන්නේ? analysis of stanzas. stanzas කියලා කියන්නේ මේ තියෙන කවි මේ කොටසට කියන්නේ stanza පළවෙනි පද්‍ය පන්ති. right? කවි කිව්වහම අර ඔයා හිතන අර ඉද එක බෙහෙර විද දහම් මනහර සින්දු බෙද දුක් සසර අනේ දෙවිදන් නොදුට මුක්කුර ඒ වගේ නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය කියන්නේ ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ වෙනම අර්ථකථනයක්. right? එතන මේ ෆොයම් එක කළේ වුණාට පස්සේ ඔයා ਵਿਚාරයක් තියලා ඒක කියන්න. මම සරලව කරනවා. ඔයා සරලව කතා කරන්න යන්න එපා. ඔයා මේක හදාගන්න. ස්පීච් එක හදලා ඔයා ප්‍රසන්ට් කරන්න. දැන් මම මේ හැමෝටම ගැලපෙන විදිහට කතා කරන්නේ. right? stanza 1 අපි මේක ලස්සනට කියවන්න කියපු නදීෂට. නදීෂා, can you read this one? Okay, sir. Stanza 1. I don't want them to turn my little girl into a swallow. She would fly far away into the sky and never fly again to my straw bed, or the wood's nest in the eaves, where I could not comb her hair. I don't want them to turn my little girl into a swallow. right.
fear mean that සාමාන්‍යයෙන් මේකේ stanza එකේ name එක තමයි ළමයි fear කියලා කියන්නේ. right? fear කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බයනේ අපි. fear කියන්නේ බයට. බයට කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ තැති ගන්නවා. බය වෙනවා. මෙතන මේ තියෙන්නේ මං චුට්ටක් යමක් කියලා පටන් ගන්න. එක්තරා අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ දුවගේ අනාගතය පිළිබඳව තියෙන බය. තාම දුව ලොකු වෙලා නැහැ. එයා කල්පනා කරනවා මනසෙන් මගේ දුව මෙහෙම වුණොත් කොහොම වෙයිද? ලොකු වෙලා කොහොම වෙයිද මගේ දුව කියලා කල්පනා කරලා ඇති කරගන්න මානසික බිය. මේක එක අතකින් මානසික ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අයිඩියා එක කොහොමද දන්නේ? මම අයිඩියාස් දෙන්න යන්නේ නැහැ. මං කරන්නේ විස්තර කරන එක විතරයි. මම කෝච් නේ. right? එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේකේ ඕන තරම් තර්ක ගෙන කෝටියක්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද්ද මේ පොයම් එක කියලා ඔයාට තමයි අයිඩියා එක ගන්න. ඒක එකිනෙකාට වෙනස්. right? මම මගේ අයිඩියාස් ගන්න එපා. මගේ මේක ගන්න ඕන මගේ අර කියලා දෙන එක විතරයි. ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ අයිඩියාස් හදන එක. right? මේ බලන්න. I don't want them to turn my little girl into a swallow. Swallow කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන පේනවා print out එක ගත්ත ඇයිද පේනවා. swallow. swallow කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ swallow are small birds with dark. දැන් ඒ කියන්නේ කුඩා කුරුල්ලෙක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සැලෙනහිණිය වැහිලි හිණිය. වැහිලි හිණියට තමයි swallow කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. right? So straw bed කියන්නේ පිදුරු මෙට්ටය. right? අපි බලමුකෝ. I don't want them to turn. දැන් මම අර group එකට දැම්මම කිසි කෙනෙක් සද්දයක් අඩුම message එකක්වත් දාන්නේ නැහැ. මම මේ පණ දාගෙන මේව දානවා print out ගන්නවා ගත්තා කියලා දාන්නෙත් නැහැ. ගත්තයි කියලා නැත්නම් නැහැ කියලා දාන්නෙත් නැහැ. පොත ගත්තා කියලා දාන්නෙත් නැහැ. මුකුත්ම නැහැ. හැබැයි පන්තියට එන අවුලක් නැහැ. හරි උත්තංච ආකාර ළමයි ටිකක් ඉන්නේ. එහෙම කරන්න පස්සේ පවුනේ. දැම්මට පස්සේ එහෙමවත් මැසේජ් එකක් දාන්න. කියන්නේ ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයේ වැඩ කරන සෙට් එකකට උගන්වනවා වගේ තමයි මම උගන්වන්නේ. I don't want them to turn. මට කියන්නේ මෙතන them කියන්නේ කවුද? එහෙම හොයා ගන්න බෑ. ඔයා කල්පනා කරලා තමයි කියන්න ඕන. මේ them කියන්නේ කවුද? I don't want them to turn my little girl into a swallow. මගේ පුංචි කෙල්ලා මේ අම්මා කියන්නේ මගේ පුංචි කෙල්ලා මං කැමති නෑ වැහිලි හිණියක් වෙනවට. ඒ වැහිලි හිණියේ කතාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා metaphorical language එකක් තියෙනෝනේ සාහිත්‍ය මම ඉස්සරහට වෙනම ටියුට් එකක් දෙනවා සිමයිල්ස් තියෙන metaphorical metaphor කියලා කියන්නේ රූපක උපමා රූපකයක් තියෙනෝනේ. දැන් මම කලින් දවසකුත් කිව්වා මට මතකයි ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ ලස්සන වසන්ත කාලේ ඒක රූප කියන්නේ. ඔබ ඇපල් මල් නෑ ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ ඒක ඇවිල්ලා උපමාවක්. මගේ පුංචි රෝස මලේ මමයි ඔබේ වියපත් බඹරා. මගේ පුංචි රෝස මලේ ඔයා තමයි මගේ රෝස මල මම තමයි වියපත් බඹරා. එතකොට මේ වගේ නෙමෙයි ඒක රූපකේ. මම මේ ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ කිව්වොත් ඒක උපමාවක්. right? I don't want them to again simple present tense එක negative form එක නෙමෙයි තියෙන්නේ want don't කියන එක I don't want මට අවශ්‍ය නැහැ මගේ පුංචි කෙල්ලව වැහිලි හිණියෙක් කරන්න. ලොකු අර්ථයක් එතන තියෙන අපි බලමු වැහිලි හිණිය කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී තැනෙන් තැනට පියාසර කරන climate එක නෝ change වෙන කෙනෙක්නේ. අපි ਵਿਚාරේ කිව්වහම තේරෙයි. She would fly far away into sky. අය පියාසර කළා යාවි wood එකෙන් ගන්න සමහර විට පියාසර කළා යාවි වගේ අර්ථයක්. wood එකේ meaning ගොඩක් තියෙනවා. far away ඈතට into the sky ආකාශයේ ඈතට පියාසර කළා යාවි. right? and never fly again to my straw bed. straw bed කියලා කියන්නේ පිදුරු ඇඳට. ඉතින් straw bed කියන එකේ මොකක්ද එකෙන් සිම්බල් එක මොකක්ද? මේක සිම්බල් එකක්. දැන් මගේ අයිඩියා එකේ straw bed කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන විදියට poverty of and mom the simple life. අම්මගේ තියෙන simple life එක. අම්මා දුප්පත් අම්මා කෙනෙක්. and never fly again to my straw bed. මේකේ අර
ගොඩක් මම කියන්න යන්න මේකෙති කතාව අර මේ ඔයාලට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ග්‍රැබ්ලා මිස්ට්‍රෙල් කියන්නේ මොන කාලෙද ඒ කතන්දර මොනවද මේ මැතිව්ගේ ලිපු කතාවක් නෙමෙයිනේ ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් මයික් එකේ පොත ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් into sky never fly again to my straw bed or she would nest in the eaves සමහර විට කූඩු නෙස්ට් කියන්නේ කූඩු තනනවනේ කූඩුවට කියන කූඩු තනනවටත් කියන කූඩු තනා views කියලා කියන්නේ අර ඉස්සරහට නෙරාපු කොටසනේ ගෙදර දැන් අපි වරන්ඩා එක කියලා කියන්නේ මේ කියන්නේ වහලේ පිටතට නාපු කොටසේ දැන් අර වහෙලි හිණියා ගාන්ට දාලා කියන්නේ දැන් ඇවිල්ලා කූඩුවක් තනයිද right සාහිත්‍ය කියන්නේ අපි මේ කතා කරනවා කියන නෙවෙයිනේ where I could not comb her hair ඉතින් කොහොමද මම එතකොට ඉතින් ඔළුව පීරන්නේ කොම්ප් කියලා කියන සාමාන්‍යයෙන් මී වදේටත් කියන ඔළුව පීරනටත් කියන පනාවටත් කියන ගොඩක් ඒවට කියන කොම්ප් where I could not comb her hair කොහොමද ඒ කියන්නේ could not comb මට කොහොමද වෙන එකක් නැහැ ඔළුව පීරන්න දැන් මේ අම්මා මේ ළමයා කුඩා දියනේ මේ කියන්නේ ලිටල් ගර්ල් එතකොට එයා මේව කල්පනා කරනවා මේ අනාගතය ගැන දැන් ඔයාලට පළවෙනි එක කිව්වහම තේරෙවි I don't want them to turn my little girl into a solo I can නැවතත් කියනවා reiterated and repeated it again මට අවශ්‍ය නැහැ මගේ කෙල්ලව මගේ පුංචි කෙල්ලව ස්ලෝ කෙනෙක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ right okay ඔන්න බලන්න මම කියවන් යන්න කොටට මේක පොඩ්ඩක් කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා අපි අවස්ථාව දෙමු දනුක can you read this one චුට්ටක් කියන්න මම නවත්තනක පුළුවන්ද කියන්න දනුක The speaker of the poem is a mother. The mother speaks about her daughter. She seems to be anxious about her daughter's future growing up and leaving her. She says that she does not want them to turn her little daughter a swallow. Swallow is a small bird and eagle in flight. Eagle in flight. They usually migrate when there are climate change. The swallow thereby symbolize a bird leaving the nest when the time comes to fly away somewhere else. The mother refers to them when talking about those who change her daughter. They may be the society which is beyond her control. The sky symbolizes the independence of an individual. Thus, the mother is fearful and highly worried the society will make her daughter independent and distant from her. In other words, Danuka, thank you very much. Okay, Danuka, thank you. The speaker of this poem is maybe poem make maybe abde speaker, right? මොකද speaker කියන්නේ සභාව කට් එකක් කරලා ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න විදිහ Wi-Fi වලින් හරි speaker කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් speak නේ speak spoken නේ speaker කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ best speaker right දැන් මම මේකේ good orator කතකයා very good මේ කතකයා speaker දැන් අපිට ඉස්සරහට පොඩි විවාද කණ්ඩායම් දෙකක් වගේ හදන්න හිතනවා මම ඩිබේට් එකක්. එතෙන්දී අපිට තෝරගන්න පුළුවන් ඉතින් හොඳට කතා කරන්න අය පස්සේ කොහොමද මේ කරන්නේ. මම නෙමෙයි මම පැත්තකට දාලා මම judge right I'm moderate right. ඔයගොල්ලෝ දින ආගමන්ට් එක යන. එක්කෙනෙක් අපි ඕනනම් මෙහෙවන්න දාන්න ලස්සනට right වැඩේ ඔන්ලයින් කරන් යන්න පුළුවන්. එහම ඔන්ලයින් අපි try කරමුනේ. right. The speaker of this poem තව චුට්ටක් යන්න. Poem is a mother. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කතකයා අම්මා. right මේකේ කෙලින්ම කියන්නේ I don't my little girl කෙලින්ම අම්මනේ කියන්නේ. Speak of this poem is mother. බලන්න tenses බලන්න.
මේක ඇවිල්ලා simple present tense එකේ non action එකක්. The mother speaks about her daughter. හරිම simple විදියට ගන්න. මේක අමාරු නෑ. මේ පොත එකයි මම ඔයාලට recommend කරන්නේ. ගන්න කියලා. ඔයා තාම ගණනකට අරන් නෑ මේක. මම සමහරවිට ගන්න බැරි එහෙමත් එකක් නෑ ඉතින් රට වහලා නෑනේ. ගන්න පුළුවන්. The mother speaks about her daughter. right? තමන්ගේ දුව පිළිබඳව තමයි අම්මා මෙතන කතා කරන්නේ. එයා වොරි වෙන්නේ. ලස්සන වාක්‍ය පැටර්න් එකක් තියෙනවා. මම කිව්වේ ඒකේ ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරන්න යන්න එපා කරුණාකරලා. මෙන්න මේව පාඩම් කරන්න. මේ පාඩම් කරලා වා ස්පීච් එකක් කරන්න. ඒක තමයි මුළු ජීවිතේටම හරියන්නේ. She seems to be anxious. Anxious. ANXIOUS anxious. Anxiety. මම දැම්ම group එකකටත් මේක හදලා මට මතක් වුණා මේ වචනේ මේ anxiety anxious කියලා. The anxious කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ දුක කනස්සල්ල දෙගිඩියාව. right? She seems to be. සාමාන්‍ය මේ seems to be කියන පදේ අපි ගන්නේ seems to be කියන්නේ මට මතකුණා මේ මම අර දෙනවනේ ප්‍රකාශය හැමදාම ඒ ප්‍රකාශය දෙන්න මතක හරි කමන්නේ මම ඒක දෙන්න ඒ වගේ එකක් හැමදාම ලියන්න ඕනේ ඒකත් එක කොටසක් දැන් ඔය seems කියලා කියන්නේ පෙනෙන විදියට කලින්ත් මම කිව්වා ඒ වගේම seem to be කියලා එකක් ගන්න seems to නැත්නම් seems to be එනම නම් ing හරි adjective හරි වෙන්න ඕන. right he seems to be a doctor අපිට කියන්න පුළුවන් he seems to be a doctor ඔහු පේන විදිහට ડોක්ටර්වරේ වෛද්‍යවරේ නැත්නම් අපි කියන father seems to be doing something තාත්තා මොනවා හරි කරමින් ඉන්න වගේ මේ seems එක වෙනස් කරන්නේ to දාලා be දානවන ing හරි adjective එකක් හරි එහෙම දාන්න පුළුවන් නාම පදයක් හරි දැන් anxious කියලා කියන්නේ ඒකනේ මෙතන anxious කියන්නේ OUS නේ gregarious jealous envious courteous discourteous anxious generous මතකනේ පාඩම් කරන්නේ at the very beginning of this course she seems to be anxious about her daughter's future පේන විදියට මේ අම්මා කනගාටු වෙනවා ඇගේ දුවගේ අනාගතය පිළිබඳව right seems to be anxious about her daughter's future growing up and leaving her ඕනම දුවෙක් ඇත්ත වශයෙන්ම බහුතර ඕනම දුවෙක් වර්ධනය වෙනවා ඉක්මනට අපිට හිතා ගන්න බැරි විදියට පුංචියට එන්න දෝලා ඒක මට අත්දැකීම නැහැ මම මේ කියන්නේ ටිකක් දැනෙන විදිහට එතකොට අපිට වෙන කෙනෙක්ගෙන් අත්දැකීම ගන්න පුළුවන් දැකලා තියෙනෝනේ අපි සමාජයේ ඔයාට අත්දැකීම නැහැ දුවෙක්ගේ වර්ධනය පිළිබඳව හැබැයි ඔයාට අත්දැකීම් තියෙන තමන් ගැන growing up and leaving her අනිවාර්යෙන් ඉක්මනට ලොකු වෙලා එයා ආදරවන්තයෙක් හොයාගෙන එයා පවුලෙන් සමුගන්නවා ආයෙන්නේ නිවාඩුවකට දැන් මෙතන තේරෙන්නේ මේ කැම්පස් එකටම එන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අම්මලගේ හැඟීම තාත්තලගේ හැඟීම යටි හිතේ තියෙන කාර්ය ගැඹුරු පොයම් එකක්. ඒගොල්ලෝ මේ වගේ කියන්නේ හැබැයි ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කරන මෙතන වෙලාවකට. She said that she does not want them හරිම simple English තියෙන මෙතන. ඕනම කෙනෙකුට මේක ਵਿਚාරයක් appreciation එකක් කරන්න පුළුවන්. appreciate කරනවා කියන්නේ ਵਿਚාරය කරනවා. appreciation අගය කරනවා කියනවා appreciation කියන්නේ සාහිත්‍යයේ විචාර කරනවා right එනිසා දැන් මම කන්වර්ට් කරනවා මම හිතන ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි මේක අපි literature class එකක් විදිහට කරගෙන යන්න Nadisha what is your opinion can I do literature I really like that, sir. Right okay I think everybody likes right she said that she does not want them to and you go to YouTube also මේ YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ ෆිල්ම් එක ඕන තරම් මම කැමති එහෙම මම මට විතර සීමා වෙන්න එපා මම කරන්නේ මම කොස්නේ මට ඕන ඔයගොල්ලෝ දියුණු වෙන්න මම තමයි අලුත් දේවල් වලට හඳුන්වා දෙන්නේ ඔයාට තියෙන යන්න ඔයාට තියෙන උපරිම සර්ච් කරන්න ඊළඟ දවස් වෙනකම් මේ බලන්නකෝ ඕන තරම් තියෙනවා
මේ පොයම් එක ගැන ලස්සන අදහස්. right? දැන් ඔය මට වඩා විචාර මෙතන තියෙනවා දෙන. ඉංග්‍රීසි වලිනුත් තියෙනවා සමහර සිංහල වලත් ළමයට තේරෙන භාෂාවෙන් කරන ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙන භාෂාවෙන් එකක් වල වාක් කරන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි? දැන් ඊළඟ දවසේ ඊළඟ පොයම් එකත් මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙනවා. මේක ෆියර් කියන පොයම් එකට අද මම ආරම්භයක් විතරයි ගන්නේ. මේක හරි ගැඹුරු පොයම් එකක්. ගොඩක් දේවල් කියන කතාවක්. right? ඒ වගේම හැමෝම මගේ YouTube channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා දාන්න. successful life. ඔබත් එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ. right. okay. She does not want them to turn her little daughter swallow. Yeah, she does not want them. ඇයට අවශ්‍ය නැහැ ඒගොල්ලොන්ට ඉඩ දෙන්න. දැන් අපි කියන I want you speak එක පැටර්න් එකක්. I want you speak. ඒ කියන්නේ මට ඕන ඔයාලව කතා කරන්න. හරි? මට ඕන ඔයාලව කතා කරන්න. I want you speak. ඕක නිසාර්ථකත්වය. I want you මම වාචාලය වුණාට වැඩක් නැහැ නේ. I want you speak. දැන් මෙතන තියෙන ඒ වගේ හරි ලස්සන පැටර්න් එකක්. She does not want them to turn my little girl into a swallow. හරි? අවශ්‍ය නැහැ මගේ කෙල්ලව ඒගොල්ලොන්ට මම ස්වලෝ කෙනෙක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. right? මේ අම්මා දකින්නේ විදි අර වැහිලිනියකින් කියනවා. වැහිලිනිය කියන්නේ මොන වගේ කුරුල්ලෙද කියලා වඩ දැන් තේරෙයි. Swallow is small bird and agile in flight. පුංචි කුරුල්ලෙක් වුණාට හරි කඩිසරයි පියාසර කරන්න තැනින් තැනට. They usually migrate. සංචාරණය වෙනවනේ. right? Migrate when there are climate changes. හරි ලස්සනයි මේ බලන්නකො. සාමාන්‍යයෙන් මේ කුරුල්ල జాති දෙය කියන්නේ කුරුල්ල ගොඩක් කියන අර්ථයෙන් they usually migrate when there are climate changes. වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කර when කියන එකෙන් when there are climate changes. ඒ කියන්නේ there are climate changes තියෙනවනේ. එතකොට climate changes තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ තැනින් තැනට යනවා. Small birds and agile in flight. They usually migrate when there are climate changes. සංක්‍රමණය වෙනවා තැනින් තැනට. එක තැන ඉන්න జాතියක් නෙවෙයි. දැන් මගේ අයිඩියා එක ගත්තොත් එහෙම වෙන එක හොඳයි. අපි එක තැන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. අපිට සංචලනය වෙන්න පුළුවන් නේ. right? They follow thereby ඒක නිසා symbolize මෙතන thereby ඒක නිසා symbolizes bird symbolize කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? සංකේත කරනවා a bird leaving the nest when their time comes to fly away. Now where else? මේ බලන්නකො. ඒක නිසා symbolizes a bird. මේ කුරුල්ලව සංකේතවත් කරනවා leaving හැරදාලා යනවා the nest කැදල්ල when the time comes to fly away and somewhere else කොහේ හරි fly away පියාසර කරලා යනවා වෙලාවට පස්සේ. මං කිව්වේ ඒක අර මගේ හඬත් එක්ක print out එක ගත්තා නම් ලේසි. මේක බලන් ඉන්නට වඩා print out එක බලන් ඉන්න ගමන් මගේ දිහා බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩාක් පාට ඉන්නේ. right? Fly away somewhere else. The mother referred to them. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම ඔයාට හිතෙන්නේ මොකද්ද? මේ කියවන්න නැතුව මට කියන්න බලන්න. ළමයි. මට කියන්න mother refer මෙන්න මේ ටික කියවන්න නැතුව මුලින්ම අදහසක් දෙන්න බලන්න. කියවනේ. මේ අම්මා them කියලා අර්ථවත් කරන්නේ කවුද මෙතන? them කියන්නේ කවුද? them කියන්නේ සාමාන්‍ය them කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වගේ අර්ථයක්නේ. they කියන එකනේ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට කියන අර්ථයනේ them කියන්නේ. මම මට. ඔහු ඔහුට. එතන මේක ඇවිල්ලා personal pronoun එක. personal pronoun එක objective එකනේ. මට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මද සමාජයද ඔය එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට සමාජය. very good. තව
the mother repair කරනවා mother repair කරනවා කියන්නේ mother උලුප්පා දක්වන mother මෙතනින් කියන්නේ මොකද්ද ගම්ම්‍ය කරන්නේ මොකද්ද ගම්ම්‍යමාන කරන්නේ mother උලුප්පන්නේ mother අර්ථ දක්වන්නේ mother repair කරන්නේ මොකද්ද mother repairs බලන්න ඉස්සකුඩක් දාලා තියෙනනේ mother refers to them when talking about those who change her daughter මෙන්න බලන්න relative pronoun එකක් දාලා තියෙනවා right them when talking about those who change her daughter those කියන එකේ අර්ථය තමයි people කියන එක මිනිස්සු අයගේ දරුවා වෙනස් කරන අය. very good එයාගේ දරුවා වෙනස් කරන right අන්න එහෙම කතා කරලා උත්තර දෙන්න එයාගේ දරුවා වෙනස් කරන මිනිස්සු එයාගේ දරුවා වෙනස් කරනවා කියවන් පස්සේ අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අපෝ පට්ට හතුරු නේද කියලා නෑ පොඩ්ඩක් කියවන්න යනකොට වට මාර අමාරුක ඔයා වැටෙනවා හරි when talking about those who change her daughter ළමයව change කරන they may be society මේ බලන්නකෝ මේක ලස්සන වාක්‍ය ගන්න විදිය බලන්නකෝ මෙතන they may be society අර දැන් හොඳයි ඔය තරින්දු එහෙම අර ඒව දාලා කතා කරනවා there may be society which is beyond her control ඇයගේ control එකෙන් එහා පැත්තේ ඇයට වඩා උගත් ඇයට වඩා වෙනස් සමාජය right ඇයට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්න සමාජය they may be the society which is beyond her control අයගේ control එකෙන් එහා තියෙන සමාජය වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ කියන්නේ they may be හිම වෙන්න පුළුවන් they may be society which is beyond her control the sky එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද ඔයා හරිනම් මේවා එකින් එකට ගන්න ඕන වාක්‍ය අරගෙන වාක්‍ය තමයි හදන්න ඕන නිකන් නෙමෙයි sky symbolize the independent of an individual මේ බලන්නකො මේ වාක්‍ය the sky සාමාන්‍ය the sky ආකාශය symbolize කරනවා මේ වචන ගන්න ඔයාට හැමදාම තියෙන වචන සෙට් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් කළා මේවා ගන්න බලන්න symbolize දෙනෝනේ is a dනව නම් verb එකක් ඒ කියන්නේ සංකේත කරනවා කියලා කියන්නේ සංකේතාත්මක නිරූපණය කරනවා කියලා කියන්නේ ආකාශය the sky symbolizes the independence of an individual පුජ්‍යලයේගේ ස්වාධීනත්වය එතකොට මේ දරුවා මේ දුව පුංචි කාලේ ඉඳලා පොඩියට ඉඳලා අම්මගේ දේවල් ඉගෙනගෙන අම්මගෙන් මිදිලා අම්මට කොන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි සමාජයකට යනවා කවියා කියනවා independent of an individual එතකොට ඒකෙන් sky එකෙන් refer කරන්නේ symbolize කරන්නේ වචන ඉගෙන ගන්න independent අපි කියන්නේ independent squirrel නිදහස් චතුරාර්ය independent කියන්නේ ස්වාධීනත්වය independent කියලා adjective එක independence කියන ce දාලා noun එක අපි කියන්නේ difference confidence කියව නාම පදේ ඒ කියන්නේ you have confidence කියන්න පුළුවන් but you are confident දෙකක් independence of an individual පුජ්‍යලයේගේ ස්වාධීනත්වය තමයි thus මෙන්න මේ විදිහට the mother is fearful and highly worried that society will make her daughter independent and distant from her බලන්න මෙතන පොඩ්ඩක් මොකද්ද කියන්නේ කියලා mother is fearful and highly worried that society will make her daughter independent and distant from her දැන් ඔයාලට බලා ගන්න බැරි නම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ මම මේ ගොඩක් දවස් වෙනවා දාලා ෆෝන් එකකින් මේ බලන්න අමාරු ලැප් එකේ දෙනවා අවුලක් නැහැ ඒක නිසා මේ print out එකක් ගන්න print out එක ගන්න පොඩ්ඩක් වීදම් කරන්න කෝස් එකක් වෙනවා වීදම් නොකර සදාකාලික දුක් විඳින්න වෙනවා ඉස්සරහට ඒක නිසා print out එකක් ගන්න මට මේ අර සර්ලා කරන බුරු වැඩ කරන්න බෑ තව රුපියල් 300ක් අරගෙන රුපියල් 50ක සර්විස් එකක් කරලා ඊටු ටික මම තියාගෙන එහෙම තමයි කරන්නේ මිනිස්සු අපිට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ දවස් 4ක් දැන් ඔයාලට ජොයින් වෙන්න chance එක දීලා තියෙනවා පේපර් ක්ලාස් එකක් morning තියෙනවා දවස් 4ක් තියෙනවා ක්ලාස් එක බ්‍රහස්පති උදේ 4:00ට ඉරිදා උදේ 4:00ට ඒ දවස් දෙක ඒක ඉතින් අභියෝග ජය කරගෙන එන අය ඒවි මට කරන්න දෙයක් නැහැ ටයිම් එක
මේ පන්තික මෙහෙම ඉදිරියට සාහිත්‍ය අරක පේපර් ක්ලාස් එක. හරිද? මේක නිවුස් පේපර්, ගීත, කවි කතා, සින්දු, කතන්දර, ස්පෝකන් ඔක්කොම යනවා මේක. දැන් මේක විචාරයක් දෙන්න ඕන මට. මගාරින්න එපා. කෝස් එක මගාරින්න එපා. හැමෝම ජොයින් වෙන්න. මගාරනවා කියන්නේ තව කෝස් එක මොන විල නැති වැඩක්ද? ආයි කෝස් හොය හොයා අතන මෙතන කියන එහෙම ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. right. Independent and distant from her. In other words, අනිත් ටිකද කියනවා the mother thinks that the daughter මේක අපි ගත්තේ නෑනේ. The mother is fearful, adjective එක. And highly worried. ගොඩාක් දුක් වෙනවා. That society කියලා that මෙතන කියන්නේ that කියන්නේ කියලා කියන අර්ථය. that කියන සම්බන්ධ වාචික කියන කියලා කියලා කියනවා. කියලා society will make her daughter සමාජය වෙනස් කරාවි ඇගේ දුවව independent daughter independent අන්න බලන්න independence එකක් මෙතන independent එකක් මෙතන adjective එක independent and distance from her again add කළා ස්වාධීන කරා ළමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරින් එනවා කියන්නේ ඒකනේ වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ස්වාධීන වෙනවා අර අම්මගේ තුරුල්ලේ ඉඳලා අම්මගෙන් බත් කාලා අම්මට කියන කවෝගෙන අම්ම තාත්තයාට යැපිලා ඉඳලා ඒ උණුහුමෙන් මිදිලා එන දරුවෙක් විදියට පුංචි දරුවෙක් විදියට ඉපදිලා සමාජයට එනවනේ ඒක හරි අමුතු දෙයක් ඇත්තටම එතකොට so in other words the mother thinks අම්මා මෙහෙම හිතනවා බලන්න හරි simple රටා mother thinks that කියලා මේක කියන්නේ කියලා the daughter will forget her with the passage of time මේ බලන්නකො කියලා හිතන අම්මගේ මෙහෙම හිතනවා දුව අමතක කරાવી ඇය with the passage of time ඒ කියන්නේ ඇය සමග ජීවත් වෙච්ච ඒ කාලය ඇය අමතක කළා විදුව ඉතින් මේක හරි සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් අම්මට තියෙනවා නමුත් හැම අම්ම කෙනෙක්ම මෙහෙම හිතන්න ගියොත් මෝඩ දුවෙක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අම්මගේ এডুকেෂන් එකට වඩා දුවෙක් ඉස්සරහට යන්නේ නේ අම්ම කෙනෙක් හිතන්නේ. ඒතකොට ඒ දුවව කොහේ ගියාද? ඇමරිකාවේ ගියා. කොළඹ ආවා. යාපනයේ ගියා. කොහොම හරි දුවට යහපතක් වෙනවා නම් එයා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා නම් හෝ එයා වෙන යම් දෙයක් අලුත් දෙයක් කරලා එයා දියුණු වෙනවා නම් අම්ම කෙනෙක්ගේ සතුට වෙනයි. දැන් මෙතනදී පොඩි අවුලක් තියෙනවා. right? මට තේරෙන්නේ මේ අම්මා ආත්මාර්ථකාමීද I don't know exactly right you can decide she also thinks that the daughter will not come back and will not come back මෙහෙමත් හිතනවා දුව ආයේ එන්නේ කන්නේ the daughter will not come back to her straw bed and maternal warmth once she gains her own independence මෙන්න මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ මට කියලා අදහසක් කියන්න බලන්න she also thinks that the daughter will not come back to her straw bed what does straw bed exactly mean Nadisha straw bed මොකද්ද මේ straw bed එකෙන් කියන්නේ what does straw bed exactly mean straw bed කියන්නේ මොකද්ද මොකද straw bed කියන්න බලන්න ගුරු සිංහ පිදුරු ඇඳ තමයි ඒ කියන්නේ අම්මා නිකන් පිදුරු ඇඳ තියාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා දුව එනවා ඒ වගේ අදහසක්ද කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ටිකක් ගැඹුරු අර්ථයක්ද මෙතන කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ පිදුරු ඇඳ අම්මා බලාපොරොත්තු වෙනවා දුව දැන් මෙයාගේ බලාපොරොත්තුව නැහැ අතරම අම්මා කියන්නේ අම්මා එහෙම තමයි හිතනවා අම්මා හිතන්නේ අර එකම ඒ පිදුරු ඇදේම ඉන්නවා කියලා නේ හිතන්නේ. ඒතර මෙයා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ නේ ගිහිල්ලා ඔය පිදුරු ඇඳ වල ටික අස් කරලා දාලා අපි වගේ නෑ එහෙමනේ හිතන්නේ නේ. පිදුරු ඇඳ වල ටික අස් කරලා දාලා මොකද ඔය වගේ ජීවත් වෙන්න අපි හොඳ ඇඳ වල ටිකක් දාමු නේ. ඇඳ වල ටිකක් දාලා ඒ වින්න පුළුවන් කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. දැන් මෙතන will not come back to her straw bed ආයෙ නේ කන්නේ. ඒ මොකක්ද එකකින් කියන්නේ?
ඊට පස්සේ කියන maternal කියන්නේ මාතෘ සෙනෙහසනේ මාතෘ උණුහුම warm කියන්නේ උණුහුම. ඒතර maternal warmth once she gains her ඒ කියන්නේ ඇය ලබා ගන්න she gains කියන්නේ ලබා ගන්නකොට her own independence. ඇගේ සිය ස්වාධීනත්වය ඇගේ තියෙන own independence එක ලබා ගන්නකොට ඇගේ ස්වාධීනත්වය ලබා ගන්නකොට අර මාතෘ ස්නේහයෙන් මිදිලා අම්මා කල්පනා කරන කවදාවත් මගේ ඇඳට එන එකක් නැහැ දුව. අර පුංචි කාලේ අර ඇඳේ උණුහුම තුරුල් වෙලා අම්මා කෙනෙක් පපුවර තුරුල් කරගෙන දුව එක්ක කතන්දර කිය ඔළුව පීරනවා උකුණු බලනවා අතපය ඉඹිනවා මේව කර කර ඉන්න දුව ගැන නෙමෙයි හිතන්නේ මේ. අම්මා කැමති නෑ එළියටවත් යවන්න දුව. අම්මා සමාජයට බයයි. එතකොට සමාජයට යන්න දෙන්නේ නැහැ දුවට. ස්වාධීන වෙනකට බයක් තියෙනවා අම්මට. ඒ කියන්නේ ඇන්සිටි කියන්නේ. ඇන්සියස් කියන්නේ අම්මා බ්‍රීතියකින් ඉන්නේ, බයෙන් ඉන්නේ. මගේ දුව ඉස්සරහට යවන්න වෙයිද? Right? Here, straw bed symbolizes the mother's simple household with maternal love and warmth. මොකද maternal love කියන්නේ ඒ මාතෘත්වය සහ සෙනෙහස simple household එකනේ. ඒ කියන්නේ ගෘහණියකගේ තියෙන simple ගතිය, සරලකම. සරල. The mother per the anxious මෙන්න මෙහෙම කතාවක් මෙතන කියනවා. මේ බලන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම කතාවක් කියනවා. The mother per the anxious about her daughter whether would nest in මෙන්න බලන්නකෝ. මෙහෙම හිතනවා. තව දුරටත් අම්මා anxious per the anxious තව දුරටත් අම්මා දෙගිඩියාවට පත් වෙනවා about her daughter තමන්ගේ දුව ගැන whether she would nest in the eaves එයා කැදලි තනයිද තමන්ගේ ගෙදර ළඟින්ම නැද්ද whether she would nest in eaves කැදලි තනයිද නැද්ද දැන් සාමාන්‍යයෙන් දුවෙක්ව අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ සමාජය අනුවත් ලෝකෙ බොහෝ වෙලාට දුවෙක් පිටත යනවනේ කවුරු හරි කෙනෙක් අරගෙන යනවනේ ඕගොල්ලොත් බලන් ඉන්න කුමාරයෙක් ඇවිල්ලා එක්කගෙන යනව නේද එහෙම නෙන්නේ එතකොට ඒ කුමාරයා ඇවිල්ලා එක්කගෙන ගියාට පස්සේ ආයි ඒ විද අපි ළඟට එයිද අපේ ගෙදර ආසන්නයෙන් ඉඩමක් අරගෙන කැදලි තනයිද මේ මගේ ඩෙෆිනිෂන් එක. ඔයාලට පුළුවන් ඕන තරම් වෙනස් වෙන්න. වෙනස් කරලා තර්ක කරන්න ඕන තරම් පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. Right? The lower edge of the inclined roof surpass. ඒ කියන්නේ අර වහලක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන නිරාගෙන ආපු කොටස. is called eaves. ඒක තමයි කියන්නේ. passive voice එකෙන් කියන්නේ is called. ඒකට කියනවා ඒ විදියට. Right? The mother symbolically and metaphorically express how the daughter would be distant from her nesting eave. මෙන්න බලන්නකො මෙතන. The mother අම්මා symbolically මේකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? සංකේතාත්මකව. බලන්නේ වචන ඉගෙන ගන්න. Symbolically සම්පේකාත්මක and metaphorically. Metaphorically කියන්නේ metaphor කියන්නේ සාමාන්‍ය රූපකනේ. Metaphorically expresses කියලා කියන්නේ රූපකාත්මක භාෂාව. දැන් ඇත්තටම මෙතන මේ උළුහත්සේ දුව ඇවිල්ලා මේ වැරන්ඩා එකේ ගියක් හදන කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. දුව ආකාශයට දුවට අත්තට ඇවිල්ලා යන කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඇත්තටම දුව මේ බැහැලිනියක් වෙන කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. Symbolically and metaphorically expresses how the daughter would be distant. කොහොමද daughter distant from nesting in the eaves? කොහොමද දුව කැදලි තනයිද? She perhaps thinks that her daughter would seek another intimacy and being away from her. Intimacy කියන්නේ ආදර සෙනෙහසක් වෙනම ආදර සෙනෙහසක්. Intimacy. මෙහෙම කතාවක් කියනවා මේ. She perhaps සමහර විට අය හිතනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ perhaps කියන්නේ සමහර විට කියන අර්ථයකින් අය හිතනවා that her daughter would seek. Seek කියන්නේ හොයා ගන්නවා. දැන් අපි කියන්නේ seek කියලා. හොයනවා ගවේෂණය කරනවානේ. Would seek another intimacy. Intimacy කියන්නේ ආදරයක්. Being away from her. ඇයගෙන් ඈත්ලා ගිහලා වෙනම ආදරයක්. මේක වෙනමනේ ගෑල් ළමයින්ට.
දැන් අපි දන්න කැම්පස් ආවට පස්සේ කැම්පස් විතරක් නෙමෙයි සමාජයට ගියාට පස්සේ අපි අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු 20ක් විතර ආදරෙන් අවුරුදු 19ක් හිටියා. ආදරේ නැති වෙන්නේ නැහැ තියෙනවා. හැබැයි අපි එක පොඩි මොහොතකට අමතක වෙනවා සියල්ල. මොකද අපි being away from her මේ අම්මා ඒකටත් කැමති නැහැ බොහොම සියුම්. හැබැයි ඒකට අම්මලා අකමැති නැහැ. අම්මලා දන්නවා අම්මා දන්නවා ආච්චි දන්නවා මේ යනකොට මේකේ මොකද කරන්න කියලා. තාත්තා දන්නවා කොල්ල දිහා බැලුවාම මූ මොකද කරන්න කියලා මේ දවස්වල. සාමාන්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන මිනිස්සු දන්නවා. ඒ වුණාට ඒවා එච්චර කරන්නේ නැහැ. The mother is worried again because she loses her opportunity. Amma maybe Amma worry again because she loses her opportunity to comb the daughter's hair since he is beyond her approach. මේ බලන්නකෝ. mother is what දැන් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. තාම මේව එකපාරට තේරුම් ගන්න බැරි නම් තව මදි. දැන් කොල්ල බලන් කතා කරාට බෑ. මේක ඉස්සරහට හොඳට පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕන. වචන සෙට් එක හදන් අපිට ස්පීච් එකක් කොලයන් බලන් ටක් ගාලා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. right? She loses her opportunity. ඇයගේ අවස්ථා නැති වෙනවා. lose කියලා කියන්නේ නැති කර ගන්න ඕනේ. කියන්නේ අම්මගේ අවස්ථා මොනවද අම්මගේ අවස්ථා අපට කියන්නේ? comb daughters hair. බලන්නකෝ. මේ අම්මා හිතන විදිය. ඔළුව පීරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉඳහන් දුව හැමදාම මේ විදිහට ඔළුව පීරන්නේ. අම්මට ඔළුව පීරන්නේ දුව ඉන්න ඕනේ හැමදාම පොඩියට. ඒක ටිකක් යනකොට නිකන් මානසික ප්‍රශ්නයකට එනවා. මේ mental problem අපි මෙතට එනවා anxiety. right? සාමාන්‍ය බුද්ධිමත් අම්මලා තේරුම් ගන්නවා. හැමදාම ඔළුව පීරන්න හැමදාම මේ ළමයි දිහා බලාගෙන ළමයින්ට දඩුවම් කර කර ළමයිව තුරුළු තියාගෙන ළමයින්ට කවපුවාන් එහෙම ඉන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ වෙනම කැදලි හැදෙනවා. එහෙමනේ ලෝකේ යන්නේ. කුරුල්ලුනත් එහෙමයි. කාලයයි අර පණුවෝ කෑම කටට ගෙනත් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොටලා අයින් කරලා දානවා. එලවලා දානවා. ආයි බාර ගන්න නැහැ කුඩුවට. එහෙම එකක් නැහැ. අයි බාර ගන්න ඉතින්. දැන් ඔය අපේ රටේ තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් දෑවැත්ත දීලා ඔක්කොම කරලා ළමයිව හදලා ළමයිගේ ළමයි බලලා ඊට පස්සේ ළමයිගේ ළමයි බලලා ඒ ළමයි ඉස්කෝලේ යනකන් ඉඳලා ආච්චි මැරෙනවා ඒ වගේ. නමුත් සාමාන්‍ය දියුණු රටවල් වල එහෙම ඉන්නේ. දුව අයින් කරා. කියලා ආයාගේ ජොබ් එක වන් ආයාගේ වැඩ කරගෙන එහෙම තමයි එන්නේ. නිදහස්. ඒතකොට තමයි ඉගෙන ගන්න අලුත් ඒවා. දැන් in being away from her, the mother is worried again because her lost opportunity to comb the daughter's hair since she is beyond her approach. අපයයි ඇයගෙන් එහාට යනවා. ළඟා වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වේවි තමන්ගේ දුවට. on the other hand කියන්නේ තව පැත්තකින් බැලුවොත් combing hair is a fine opportunity for the mother to express her love and affection to the daughter. ඇත්තද මේක? ඇත්ත කතාවද කියන්නේ? මොකද්ද ගුරු සිංහ මේ කියන්නේ? ඇත්තද කියන්නේ මට මේ කතාව? තව පැත්තකින් ඔළුව පීඩනවයි කියන එක ෆයින් කදිම අවස්ථාවල්ලු අම්මා කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්න express her love and affection ආදරය සහ සෙනෙහස to daughter. හරි කොණ්ඩෙන් ඇදලා ඔහොම දඟලන්න නැතුව හිටහම මේක මට හැමදාම පීරන්න බෑ කිය නමුත් පීරනවා නේ. නමුත් තමයි එයා ඒක නිකන් අර කරන්න බෑ වගේ වැඩක් කරලා නමුත් එයා ඒක කරනවා. ඒතර ෆයින් ඔපචුනිටි එකක්. එතකොට affection love and affection අකමැත්තක් වගේ පෙන්නුවට එයාට එන මේ ඔළුව පීඩන වුණාට පස්සේ එහෙම අකමැත්තක් නෑ. ඒ අම්මලා නිකන් බොරුවට අකමැත්තක් කියලා පෙන්නනවා. නිකන් බොරු බිසියක් මවා ගන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කැමති ඒ වැඩට. ඒක වෙන්න ඕනේ. ඒක නොවී හිටියාම තමයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දුක් වෙන්න පටන් ගන්න. ළමයි දකින්න නෑ, ඔළුව පීරන්නේ නෑ. ඒව කියන්න බෑ. සමහර අම්මලා ඕව කියන්නේ නෑ. නමුත් ඒවා ඔළුවෙන් නිකන් ටේප් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. Mother to express her love and affection to daughter. කදිම අවස්ථාවල්ලු ඒක. දැන් ඕගොල්ලෝගේ කොණ්ඩයක් අම්ම පීරන්නේ අම්ම පීරනකොට කැමතිත් නැතුව ඇති. නමුත් අම්මා කෙනෙක් ඒත් බලාපොරොත්තු වෙන අර විශේෂයෙන්ම තාත්තා කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන අර පොඩි දුවම තමයි. ඉතින් ඒ chance එක නැති වෙනවා. බලන්න මේ ලෝකේ යන විදිහ. ඒතර ඒගොල්ලෝ ලොකු මානසික ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා කාලයක් යනකොට. ඒකනේ කියන්නේ අම්මා තාත්තා බලන්න යන්නේ කියලා. මොකද කාලයක් ගියහම ඒක වෙනස් වෙන නිසා. Affection to
dot love and affection කියන්නේ ආදරය සහ සෙනෙහස. intimacy කියන්නේත් සෙනෙහස. දැන් අර being away from mother මේ තියෙන්නේ intimacy being away from her mother. එතකොට daughter would seek another intimacy. දුවලා නිතරම තව ආදරයක බැඳෙනවා. බැඳිලා ඒගොල්ලෝ යනවා. ඒ ගියාට පස්සේ ආයෙ එන එකක් නෑ කියලා තමයි මේ අම්මා දුක් වෙන්නේ. සාධාරණයි පළවෙනි පොයම් එකේ. දෙවෙනි පොයම් එකේ නම් අම්මා සමහරට එපා වෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. Right. Even in the last two lines, the mother reiterates කියන නැවත වරක් කියනවා her wish to keep daughter with her forever without allowing the outside world. මේක හරි අසාධාරණයි පුතේ. ඒක නම් අසාධාරණයි. හරි. මම දන්නේ මගේ අයිඩියා එක. For a without allowing outside world. එළියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. බය. සමහරට මම දන්නේ අම්මට bad experience එකක් තියෙනවද? අම්මා සමහර වෙලාවට මොන වගේ තත්ත්වයක හිටියද සමාජ තත්ත්වයක හිටියද අපි දන්නේ නැහැ. අම්මා අනත්තේන්ට කමට ලක් වෙච්ච අම්මා කෙනෙක්ද? අම්මට සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවද? සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අම්මා කෙනෙක් හරි බයයි දුවෙක් එළියට දාන්න. මට වෙච්ච දේ දුවට වෙයිද? ලොකු අවුලක් තියෙනවා. අසාධාරණ ලක් වෙච්ච කාන්තාවක් නිතරම තමන්ගේ ළමයි පට්ට විදියට රකින්නේ. මගේ දුවට මෙහෙම වෙයිද? අතකින් බහුල කෙනා දන්නවා තාත්තා කෙනෙක් බොන කන තාත්තා කෙනෙක් නිතරම කොල්ලගේ මුණ දිහා දැක්කම තේරෙනවා මූ සිගරට් බොනවා කියලා. එහෙම කවදාවත් සිගරට් එකක් බීලා නැහැ තාත්තගෙකුට සමහරට නොහිතෙන්න පුළුවන්. එයාට ඒ තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. වාතාවරණය. Right. Society make සමහරට තාත්තා දැනගෙන පාඩු වෙන්න වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට ගොඩක් තාත්තලා එහෙම. කමන්නේ විකන්නේ බොන්න මම ওই වයසේදී ඌට වඩා වැඩ කරානේ කියලා වගේ නිකන් අදහසකින් ඉන්නව බලාගෙන කොල්ල දිහා. ඊට පස්සේ ඌ සිගරට් බොන්න ඌ කුඩු ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න තාත්තට ඇඬෙන්න ගන්නවා. Right. The society will make her more away like the bird swallow. Thus, this bird image is very useful, appropriate, articulate mother's sentimental attachment to daughter. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ලස්සන කතාවක් මේ කියන්නේ. මේ බලන්නකො. Thus, this bird image මේ කුරුල්ලාගේ ප්‍රතිරූපය, මේ කුරුල්ලාගේ චිත්‍රය, මේ කුරුල්ලාගේ image is a very useful, very much useful, හරිම වැදගත්, appropriate to articulate mothers. Appropriate කියලා කියන්නේ වඩා යෝග්‍යයි articulate mother's sentimental attachment to her daughter. අත්තම් කිව්වොත් මේ කුරුල්ලාගේ image එක මේ කුරුල්ලාගේ image එකෙන් ගම්‍යමාන කරන එක appropriate කියන්නේ වඩා යෝග්‍යයි අම්මාගේ ආධ්‍යාත්මික බැඳීම මේ දුව කෙරෙහි තියෙන චිත්‍රණය කිරීමට. appropriate වගා යෝග්‍යයි articulate චිත්‍රණය කිරීමට. art කියන්නේ කලාවට, articulate කියන්නේ චිත්‍රණය කරනවා. ඒක විදහාපානවා චිත්‍රණය කරන්නට. බර වචන වලට බය වෙන්න එපා. වචන බරක් නැහැ තේරෙනවනේ. appropriate දැන් අඩුම තරමේ මේ වගේ පන්තියකට join වෙලා poem එකක් අදන්නේ නැහනේ. බලන්න කොච්චර මෝඩ ළමයිද කියලා. poem එකක් දන්නේ නැහැ. වයසට යනවා. කැම්පස් ගියපු ළමයෙක් ආච්චි කෙනෙක් කැම්පස් ගියපු ආච්චි කෙනෙක් ඒ කාලේ. එහෙම කියයිනේ. ළමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වල poem එකක් දන්නේ නැහැ. විචාරයක් දන්නේ නැහැ. කතාවක් කරලා නැහැ. මුකුත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැහැ. බලන්න ඩිග්‍රීන් වැඩන්නේ. ඒ නිසා මේවා පාඩම් කරලා ඔයා ස්පීච් එක ලෑස්ති. කවුරුත් සමාන ළමයි මට කතා කරලා කියන්නේ සර් මට ස්පීච් එකක් දෙන්න එහෙම කරන්නේ. එහෙම හරියට සමහර ඉන්නවා ඒ වගේ. අඩු. මොකද එයාට එහෙම වුණා එයා හිතන්නේ නිකන් මේ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ස්පීච් එකක් කරා මට හොඳයි වගේ නිකන් අදහස. මේ කන්නේ ඕගොල්ලෝගේ අවස්ථාව. ඕගොල්ලෝ කියනවා දැන් මෙතන 30ක් කියන මම බලන් ඉන්නවා. ඒ අතරතුරේ කියනකොට තමයි ඒක පට්ට දෙයක් වෙන්නේ. සූදානම් අපි ජජ් කරනවා, බලන් ඉන්නවා, වැරදි පේනවා. රයිට්. ඒක අවස්ථාව තනියෙන් කතා කරන්න වගේ නෙමෙයි ඒක. ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. Society make move away like bird solo. That this image is very useful and appropriate articulate mothers මොකද sentimental attachment එකක් කියන්නේ අපි කියන්නේ sentimental love කියලා කියනවනේ. කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික. සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියන්ගේ තමයි මේක ගොඩක්ම තියෙන්නේ. Sentimental attachment එක. To the her daughter. දැන් අපි හිතමු තමන් ඒ දුවෙක්කින් පුතෙක් ඉන්නවා මිනි මරලා. මිනි දෙකක් මරලා. කියන්නේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් මරලා.
දූෂණය කළ ගෑල් නමේ. ඊට පස්සේ ඒ පිරිනම ඇදගෙන යනවා පොලිසියට. ගිහිල්ලා යා නඩු කියලා උසාවියට කියලා මරණ දඬුවම් දෙනවා. ඒත් අම්මා යනවනේ. අම්මා යනවා. කිසි කෙනෙක් යන්නේ නැහැ. කොහෙත්ම යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Tamanට කොච්චර ආදරේ කරගෙන හිටියා බිරිඳ යයිද? නැහැ. ළමයි යයිද? මං හිතන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අම්මා හිටියොත් යනවා. මොකද ඒ අර අම්මගේ පාට් එක ගන්න දරුවෝ කියන්නේ. අම්මගේ කොටසක්. ඒ කොටසක්නේ. ඒ කොටසෙන් ගැලවෙන්න අමාරුයි. ඒක ස්වභාවයෙන්ම ඒකාත්මිකයි. ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ්. ඒතර articulate mother's sentimental attachment to the daughter. Sentimental love කියලා ගත්තාම conditional love එක කියන condition unconditional කියලා එකක් තියෙනවා. conditional love. conditional love කියන්නේ දැන් අපි මේ තියෙන ඔක්කොම conditional love තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිකන් අර හරිම වා දුන්නොත් මන් දෙන්න. ඒ වගේ එහෙම කන්ඩිෂනල් නේ වා දුන්නොත් මම දෙනවා. ඔයා කිලෝ 5ක් දෙන්න මං කිලෝ 5ක් මැල්ල දෙන්න. ඒ වගේනේ. ඒවට කියන්නේ අපි කන්ඩිෂනල් ලව් කියලා. ඒ නිකන් ලෝකේ පැවැත්මට හදාගන්න. හැබැයි සෙන්ටිමෙන්ටල් ඇටැච්මන්ට් එකක් ඇති වෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින් ඇති වෙන්නේ නැතිම තරම්. හැබැයි දෙමව්පියන්ගේ සෙන්ටිමෙන්ටල් ඇටැච්මන්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. right? හැබැයි මේ අම්මගේ සෙන්ටිමෙන්ටල් ඇටැච්මන්ට් එක නිකන් මෙන්ටල් ගතියක් තියෙනනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන සෙන්ටිමෙන්ටල් ඇටැච්මන්ට් එක පොඩි අවුලක් තියෙන මේ දුවට. එයා දැන් දුවව රකින්නේ කිසිම දවසකට එළියට යන්නේ නැති විදියට. සමහරවිට මට හිතෙනවා මගේ පර්සනල් අයිඩියා එක අම්මා සමහරවිට ගණිකාවක්ද දන්නේ නැහැ කලින්. මගේ නිකන් අදහස. අම්මට සෑහෙන අතවර වෙන්න පුළුවන්. මම එක පැත්තක් කියනවා. අම්මා ඇවිල්ලා සමාජ පන්තියේ ඉතාමත් දැඩි ක්‍රීඩාකාරී තත්ත්වයෙන් තාත්තා නැතුව හැදෙන දුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අම්මට බයයි දුව විනාශ කළා දැන් දුව තමයි එකම සම්පත. යන්න එපා ඉගෙන ගන්න නම් එපා ටීචර්ස්ලට අහු වෙන්න එපා සමාජයට යන්න එපා. ආයේ වාට කවදාවත් උඹට ආයි මගේ දුව නම් වෙන්න බෑ කියලා වෙනම අර්ථකථනයක් ඉතින් අපිට දෙන්න පුළුවන්. right okay guys and I did first stanza right first stanza okay අපි second එක බලමුනේ second එක බලලා ඔයාගේ ਵਿਚාරය දැන් ඔයාලට එකපාරටම හදාගන්න බෑනේ පළවෙනි පොයම් එකෙන් ගන්න බෑ මා අමාරුයි ਵਿਚාරය දෙවෙනි එකට යන අම්මා මාර කතාවක් කියනවා මේ I don't want them to make my little girl a princess. ආයේ මගේ කෙල්ලව princess කෙනෙක් කුමාරිකාවක්වත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අම්මා කෙනෙක් කොච්චර කැමතිද තමන්ගේ දුවව princess කෙනෙක් වෙනවද? එහෙම අකමැති අම්මලා ඉන්නවද? දිවාරය කල්පනා කරන්නේ තමන්ගේ ළමයි කොහොම හරි ඉහළට අරන් යන්නේ නේ බලන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ එකම සම්පතනේ. ඒගොල්ලොන්ගේ කොටසනේ ජීවිතේ right I don't want them to make my little girls princess in tiny golden slippers අර චුට්ටි කුඩා සපත්තු තියෙනවනේ දැන් මෙයා බලන්න පුංචි ගෑනු දරුවගේ ඉන්නේ බලන්නේ ලෝකේ පුංචි ගෑනු දරුවා දිහා බලලා තමයි අනාගතය ගැන බය වෙන්නේ වෙලා නැහැ ලොකු දුවෙක් නම් කමන්න in tiny golden slippers කුඩා රත්තරන් සපත්තු යා හිතනවා මේ princess කෙනෙක් වුණොත් මෙන්න මෙහෙම රත්තරන් සපත්තු how could she play on the meadow කොහොමද ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තන meadow කියලා කියන්නේ නිල් පාට තන පිට්ටනියක් වගේ මිදුලේ තියෙන තනකොළ තියෙනෝනේ ස්වාභාවිකව අපි ඇවිදින පෑගෙන්න golden slippers දාකට පස්සේ කොහොමද මේ meadow උඩ මෙහෙම ඒ තනකොළ වල සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද නිදාසේ ඉන්නේ කොහොමද How could she play on the meadow? කොහොමද ඇය ප්ලේ කරන්නේ සෙල්ලම් කරන්න කියලා අහනවා මෙයා. අම්මට හිතනවා. අහන්නේ කියන්නේ අම්මා මෙහෙම කල්පනා කරනවා. And when night came no longer. මෙහෙම කියනවා. Would she sleep at my side? සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රිය ආවට පස්සේ ඇය නිදාගන්න මගේ ඉතුරුල්ලේ. I don't want them to make my little girl princess. ආයේ අවස්ථාව වෙන එකක් නැහැ. ඒක නිසා
මම කැමති නෑ ප්‍රින්සස් කෙනෙක් වෙන වට කියලා අදහසක් කියන්නේ. රයිට්. දිනූෂා අට කියන්න පුළුවන්ද මේ ටික පොඩ්ඩක් මට පොඩි අදහසක් දෙන්න බලන්න. දිනූෂා ඉන්න නේද? Sir, මේක මට පොඩ්ඩක් කියවන්න පුළුවන්ද? In this stanza Hari sir, Hari. In this stanza, the mother says she does not want them to make her daughter princess. The princess, the daughter's teen years, again the mother goes against the common expectations of the society. But for their children, the praise golden slippers symbolize හරි කනෙක්ෂන් පොඩි ලොස්ට් එකක් තියෙනවා. කියන එක අපිට luxury and comfortable life that a princess can have. Sorry. හරි පොඩ්ඩක් පොඩි කනෙක්ෂන් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඔයාට වැහුණෙත් මම හිතන්නේ ගොඩක් පව් වෙලා. හරි කමන්න thank you දිනුෂා. ඕකේ. අර කියනේම චුට්ට ඔයා කියනේම අපිට ඇහෙන්නේ ප්‍රශ්නයක්. මොකක් හරි අවුලක් ඇති. හරි මාව ඇහෙනෝනේ ඇති හොඳට. In this stanza, the mother says she does not want them to make her daughter princess. බලන්න එකම දෙයක් කියන්නේ හැබැයි මේක හරි වෙනස් විදිහට කියන්නේ. princess කෙනෙක් වෙන්න මම නම් කැමති නෑ. ඒ කියන්නේ මගේ දුවවයි princess කෙනෙක් වෙන්න මම ඉඩ දෙන්නේ නෑ ඒගොල්ලොන්ට. එහෙම කරන්න ලෑස්ති කවදාවත් දෙන්නේ නෑ. අන්න ඒ වගේ හරි තදින් මේ අම්මා කියන්නේ. The princess represents the daughter's teen years. එතන පේනවා කුමාරිකාවක් කියන්නේ අර යෝන් වියනේ මෙතන represent කරනවා කියන්නේ ගම්මේ මේ අද represent කරනවා කියන්නේ සිංහල meaning එක මොකක්ද? මේ represent කරනවා. නේ අපි කියන්නේ මොකක් හරි it represents. ඒක නියෝජනය කරනවා. නැත්නම් ඒ කතාවෙන් අදහස් කරනවා. ඒ වගේ අර්ථයක්. ඒකෙන් කියන්නේ ඔන්න හොඳ අදහස ඇවිල්ලා තියෙනවා. නියෝජනය කරනවා. very good. Represent a daughter's teen years. Again, the mother goes against the common expectation of the society. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. මේක හරි වැදගත්. මේව ලියා ගන්න ඕන. මේ අම්මා සටන් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. Again, the mother goes අම්මා යන්නේ against මොකටද against ද? common expectation of society. සමාජයේ පොදු බලාපොරොත්තුවට එරෙහිව. හරි. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් common expectation of the society නේ. සාමාන්‍ය බහුතර සමාජයේ අම්මලා හිතන්නේ ඔබ සාමාන්‍ය යමක් කමක් තියෙන මිනිහෙක් බඳින්න ඕන. මොනවාරි තියෙන්න ඕන. හරියන්න ඕන. නේ ඉඩකඩම් තියෙන්න ඕන. ගෙවල් දොරවල් තියෙන්න ඕන. කොහොමද හිතන්නේ? දියුණු වෙන්න ඕන. The common expectation of the society. සමාජයේ තියෙන පොදු common පොදු මතය බලාපොරොත්තුව තමයි ඒක. හැබැයි මේ අම්මා ටිකක් වෙනස්. මේ අම්මට ඕන තමන්ගේ දුවව යවන්න ඕන කොහොමද? අර මීඩෝ එකන තන කොල උඩ ඇවිද්දන්න ඕන. රෑට ළඟට අරගෙන අම්මලඟ නිදාගන්න. බලන්න ඒක ඉතින් දාර්ශනිකව බැලුවොත් එහෙම ඒක ඉතින් අවුලක් නැහැ. නමුත් අර සමාජයකට මුහු වෙන්න වෙනවනේ. ලෝකෙ දියුණු වෙනවනේ. එතන ඉස්සරහට යන්න වෙනවනේ. සමාජානුගත වෙන්න වෙනවනේ. අන්න එතකොට පොඩි අවුලක් මෙතන තියෙනවා. මම දන්න වාගේ අයිඩියා එක. People in the society usually expect to make a better world for the children. සාමාන්‍යයෙන් people in the society සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ මිනිස්සු expect බලාපොරොත්තු වෙනවා make a better world ලස්සන හොඳ ලෝකයක් ගොඩනගන්න තමන්ගේ
ළමයි වෙනුවෙන්. අපි දන්න ළමයි හම්බ වෙන්න ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ ගෙවල් පවා මාරු කරන ඉස්කෝලේට ආසන්න එන්නේ. ඉස්කෝලේට ආසන්නෙන් ගෙවල් ගන්න. එතකොට පදිංචි මාරු කරනවා. අවුරුදු 5කට විතර කලින් ප්ලෑන් කරනවා. ළමයි වෙනුවෙන් ඔක්කොම ළමයි මොන ඉස්කෝලේට දාන්න කියලා ප්ලෑන් කරනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම ඒ වෙනුවෙන් ඒ ළමයි ඉපදෙන්නත් කලින් හදන්න කලින් ප්ලෑන් කරනවා. ඒක කොච්චර ප්ලෑන් එකක් කරනවද දෙමව්පියෝ. The phrase golden slippers කියන phrase එක තියෙනවනේ. ඒක symbolize කරනවා luxurious and comfortable life එක. මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙතන ඒ කියන්නේ දැන් golden slippers එකෙන් කියන්නේ princess කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ රත්තරන්නේ. රත්තරන් දාපු luxurious or US දෙන adjective එක. comfortable label දෙන adjective එක. සියලු සැප සම්පත් තියෙන right හරි සපක් තියෙන ලයිෆ් එකක් නිගත කරන that a princess can enjoy a place. කුමාරිකාවකට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. Instead, the mother wants her daughter play on the meadow. ඒ වෙනුවට අම්මට නම් ඕන දරුවා ඕ යන්න එපා. golden slippers දාගෙන ගෙවිලා meadow මත ඇවිදින්න බෑ. ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා අනවශ්‍ය දේවල්. Here the word meadow symbolize the natural life. හැබැයි ඒකෙන් පේනවා ස්වාභාවික ජීවිතය එතනින් symbolize කරන්නේ. සමහරට අර කෘත්‍රිම වෙන්න පුළුවන්. සමහරට කෙනෙකුට තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. ඒ කෘත්‍රිමයි කියලා අපි මානසික ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කෘත්‍රිමය අරගෙන එතකොට ප්‍රින්සස් කෙනෙකුට පුළුවන් නේ ඕන තරම් තනප කොළවල ඇවිදින්න. ප්‍රින්සස් කෙනෙකුට පුළුවන් නේ බලයක් තියෙනවනේ. හැකියාව තියෙනවනේ. දැන් අපිට සල්ලි තිබුණා කියලා නැචරල් ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න බැරිද? පුළුවන් නේ. ඒක මානසික ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. සල්ලි කොච්චර තිබුණත් අපිට නැචරල් ඉන්නත් පුළුවන්. ස්වාභාවික ඉන්න පුළුවන්. සල්ලි පැත්තකින් තියලා සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙන්න. එහෙම ඉන්න මිනිස්සු ඕන තරම් සමාජයේ ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න අය තමයි වැඩේ පුර ඉන්නේ. The daughter can enjoy playing on the meadow, perhaps with bare feet. Bare feet කියන්නේ නිරුවක් දෙපා. හරි. එතකොට දුවට පුළුවන් enjoy කරන්න playing on the meadow, perhaps with bare feet. She may think that මේක පැහැදිලි නේද? That the daughter loses her freedom being confined to a royal kind of life. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මේ බලන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඔයාලට she may think මේ සමහර විට අය හිතනවා ඇති සමහර විට එතන කියන්නේ සමහර විට කියන අදහස. සමහර විට අය හිතනවා ඇති මෙහෙම කතාවක්. The daughter loses her freedom being confined සීමා වෙලා to royal kind of life. දැන් මේ හිතන්නේ අතරම මානසින්නේ ළමයි හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ මානසික වශයෙන් හිතන ස්වරූපයන් තියෙන. දැන් අපි දන්නවා mental disorders කියලා තියෙනවනේ. මම කියන්නේ phobia තියෙනවා. ඊට පස්සේ depression තියෙනවා. melancholia තියෙනවා. schizophrenia තියෙනවා. ඔය psychology කරන ළමයි දන්න සමහර ඒවා. first year ළමයි නම් තාම ඔබ දන්නේ. ස්කිසෝපිනියා කියලා එකක් තියෙනවා. මේ වාඩිලා ඉන්න ගමන් එයාට හිතෙනවා අර එයා අහලා තියෙන දේවල් තියෙනනේ. සතර වරන් දෙයියෝ. සක්ක ද්‍රේවේන්ද්‍රය. එකපාරටම ඔළුවට ඇවිල්ලා නිකන් කියනවා මෙහෙම වාට මෙහෙම බලයක් තියෙනවා. දැන් දෙවියෝ වාට ලොකු බලයක් තියෙනවා. වාට විශ්වීය ශක්තිය එනවා. දැන් මේ වගේ විශ්ව ශක්තිය කියන්නේ වෙනම දෙයක්. නමුත් මෙයාට මේ මනසේ නියුරෝට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වෙනස් වෙලා මනසේ බට වෙනස් වෙලා මනසේ ටික වයර් ටික අවුල් ගිහලා අපි කියන්නේ වයර් ෂෝට් එකක් කියනවා අපි කියන්නේ අවුට් එකක් කියන්නේ. එහෙම හිතලා එයා ඊට පස්සේ ඉන්නවා. ගොඩාක් ඔය දේවාල අර මෙහෙම කරන මිනිස්සු ඒ වගේ. right මම කියන්නේ ඔක්කොම නෙවෙයි බහුතර සාමාන්‍ය ජන සමාජයක් ඒ වගේ තියෙන සමහර බොරු කාර්යෝ ඉන්නවා. right මානසික රෝගී සමහරවිට මනසේ තාත්තේ දැන් බයිපෝලා කියලා එකක් තියෙනවනේ. බයිපෝලා කියලා එකක් මම එදා කිව්වා මම දැන් ඕනට. මෙහෙම ගත්තොත් මේක ධන පැත්ත මේ ඍණ පැත්ත. සාමාන්‍ය මනස තියෙනවනේ මේ සාමාන්‍ය මනස තියෙනවනේ මේ විදියට. ඔන්නෝම තමයි මනස තියෙන්නේ. දුක සතුට දුක සතුට. මෙහෙමනේ යන්නේ. ඔය කොහොම වුණත් දුක සතුට කියන එක නැති කරන්න බෑ. මේක මනසේ தත්ත්වයක්. මිනිස්සු හදලා තියෙනවා
දුක් වෙනවා සතුටු වෙනවා. 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 හැබැයි මෙන්න මෙහෙම වුණොත් මේ පැත්ත ඍණ මේ මෙහෙම වුණොත් අපි කියන විෂාදය. එයා ඉන්නේ තන්නේ කර දුකකින්. තන්නේ කර දුකකින් හේතුවක් නැහැ. සමහරට හේතුවක් නැහැ ළමයි. සමහරට එයා කාලෙකට ඉහතදී ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියලා ඔළුව හැප්පිලා. එතකොට තනිකර දුකකින් ඉන්නේ. එතකොට එයාගේ අර මනසේ නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් නැත්නම් මනසේ තියෙන මානසික වශයෙන් එයාගේ බට වෙනස් වීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකක් හරි කේස් එකක් වෙලා. නිශ්චිත හේතුවක් නැහැ. පට්ට දුකකින් ඉන්නේ. සමහරලාට පුංචි දුකක ගැන කල්පනා කරලා වැඩි දුරට කල්පනා කරලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ වගේ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බයිපෝලර් කියලා කියන මේක අනිත් පැත්ත. සතුට මොන දේ වුණත් මේක hina වෙනවා. අම්මා නැති වුණා කියලා මේ අම්මා බණ ඇදලා නැති වෙලා දැන් ඌ hina වෙනවා. මේ පැත්තට යනවා. හේතුවක් නැතුව නිකන් hina වෙනකොට කන පැලෙන්න ගහන හිතනෝනේ නේ. අන්න ඒ වගේ මට්ටමකට මූ hina වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක අපි මේකට කියන්නේ බයිපෝලර් කියලා. ඒ වගේ මානසික තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අපි අතර ඉන්නේ මානසික රෝගීන් නම් මේකට කියන්නේ mental disorders කියලා කියන්නේ. මානසික රෝගීන් ගත්තොත් මානසික රෝගීන් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට තේරුම් ගන්න බෑ ඒගොල්ලොන්ට මානසික රෝගයක් තියෙනවා. right ඒක හරි සිව්. එතකොට අර බහුතර ජන සමාජයේ මානසික රෝගීන් ඉන්නකොට පේන්නේ නැහැ. මානසික රෝගීන් නැති ෆියෝ මයින්ඩ් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙකුට අර සමාජය ඉදිරියේ එයා පිස්සෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. right එතකොට දැන් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් නම් කිව්වේ insanity is you expect different result what you have been doing same thing. ඔයා එකම දේ කරගෙන විවිධ ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි පිස්සු insanity. insanity කියන්නේ පිස්සුනේ madness එක. එකම දේ කරමින් විවිධ ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු. ඒකත් පිස්සුවේ ලක්ෂණයක් එක්තන. හරි. ඒතර මානසික වශයෙන් දැන් අපිට පුළුවන් නම් දේවල් බැලන්ස් කරගන්න ලයිෆ් එකේ. නේ? දැන් අපි හිතුවාගේ affair එක නිතරම කැඩෙනවා. affair එක කියන්නේ වාගේ affair එක නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඔයාට ශක්තිය තියෙන ඕන ජීවිතේ කොන්ෆිඩන්ස් තියෙන ඕන තව affair එකක් පටන් ගන්න. හරි. ඒක තමයි හොඳම දේ. එතකොට නැත්තම් අපි පෙරාදෙනින් කෙලින්ම පනිනවා ඉතින් කියන කෝච්චියට නේද ඊට පස්සේ නිදා ගන්න තියෙන බෙඩ් ෂීට් එකෙන් දා ගන්නවා බිල්ලේ බැල දාගෙන තොණ්ඩුව දාගෙන කොමික් සූසයිඩ් මැරෙනවා ඒ වහ බොනවා දැන් මේ මෙතෙට සමාජය ගෙනල්ලා දෙනවා බන්නම බටහිර රටවල එහෙම නැහැ නේ අන්න ඒ වගේ ඒක මානසික තත්ත්වයන් තියෙන්නේ මානසික තත්ත්වයේ තියෙන්නේ අධ්‍යාපනයෙන් රටේ එතකොට අධ්‍යාපනයේ තියෙන පල් මෝඩ අධ්‍යාපන රටාවක් නම් ඒ ළමයින්ගේ ඔළුව හැදෙන්නේ මෝඩ අධ්‍යාපන රටාවකින් හැදෙන්නේ. දැන් මේ වගේ පොයම් එකක් කරහා සමාජයේ කරේ විවෘත අදහසක්. සමාජයේ තියෙන දෙයක් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා වඩ විචාරය කරන්න. ඒක භාෂාව මොකක් වුණා. දැන් මේකේ අපි ඉංග්‍රීසි ටික තමයි හදාගන්නේ. නමුත් මේක මෙන්ටලි කල්පනා කරලා ඔයා ලියන්න මේක. ඔයාට එන අදහස් ලියන්න පටන් ගන්න. that the daughter lose her freedom being combined a royal kind of life. එතන අම්මා හිතනවා she may think me think කියන්නේ සමහරට හිතනවා ඇති අම්මා අර royal life එක වගේ කතාවක් නිසා being confined කියන්නේ සීමා වෙනවනේ. දරුවාගේ freedom එක සීමා වෙන්න පුළුවන් නේ. On the other hand, the daughter would not sleep at her side. අනිත් එක තමයි පට්ටම් වැඩේ ඇයට දරුවා ළඟ නිදා ගන්න විදියක්. The mother displays her fear. Display කරනවා කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය කරනවා. දැන් මෙතන මේකේ ප්‍රදර්ශනයක් වෙනවනේ. Mother displays fear again as the daughter enters into the completely different world beyond her social background. ඒ කියන්නේ මොකද? Again as the daughter enters දුව ඇතුළත් වෙනවා enters into the completely different world. Completely different world. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම completely different world
beyond her society background. අම්මගේ සමාජය තත්ත්වය නෙවෙයි අම්මට තේරෙන්නෙත් නැහැ. දැන් අපි ගිහලා කැම්පස් එක ගැන අම්මට කිව්වට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අම්මට කියන අම්මේ රෑ 12යි හොස්ටල් එකට එනකොට අපි පිරි ළමයි වගේක් එක්ක හොස්ටල් කැම්පස් එකේ අර පොඩි බෝඩ් වගේක් ඇදුවා. එක්සිබිෂන් එකක් තියෙනවා. කොහොම කිව්වන් අම්මා රත්තේ රෑ 12ට උඹ හොල්ලුත් එක්ක හොස්ටල් එකේ එළියට ගිහිල්ලා හිටියා. ඒගොල්ලොන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. එතකොට ඒ අර ඊට වඩා හොඳ ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ නැතුව ලිච් එකක් වුණා දැන් කියලා එන එකනේ. දැන් එතකොට අර මවට තේරුම් ගන්න බැරි අවස්ථා එනවා. නමුත් අයහපත් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මවට තේරුම් ගන්න බෑ සමාජ තත්ත්වය මොකක්ද වෙන්නේ කියන සෝෂල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස්. නමුත් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් නැත්තම් මෙතන මේක පැත්තකින් මෙහෙම නා. ඊටා දැඩි පෘතුල සමාජ දෘෂ්ටියක් නැති මවක් වෙන්න පුළුවන්. නූගත් මවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මහගමසේකර අම්මා එකේ කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? අකුරු කියා දුන්නු අම්මා අකුරු නොදත් අම්මනේ අකුරු කියලා දෙන්නේ සේකරට. මොකද්ද කියන්නේ? ඇබිද දඳු දෙනි කැලෑවල මොකද ළමයි පොයම් එක පොඩි කාලේ මම පාඩම් කරපු එක. ගෙනවිත් ත්‍රිය රටාවක් බව මේ මහා විශ්වය කුඩා කල සිට කියා දුන් අම්මා ඔබය. හරි. අම්මා නූගත්. හැබැයිම ලොකු පාඩම් ටිකක් කියලා දුන්නා. කතාවක් කියන්නේ. ඒතර සමහරට නූගත් අම්ම කෙනෙක්ගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දුවකට. ඔවුන් නූගත් තමයි. නමුත් ඔවුන්ගේ සමාජ පන්තිය වෙනස්. Social background. The phrase sleeping at my side is a visual image that expresses the close intimacy interaction. ඒ කියන්නේ ඒක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? Sleeping at my side කියන්නේ මගේ ළඟ නිදා ගන්න මෙනේ කන්න. is a visual image එකක්. ඒක අපිට මැවිලා පේනවා. Express the close intimacy ළඟම බැඳීම. අති දැවන්ත ළඟ බැඳීම. Close intimacy interaction love and affection ආදරය සෙනෙහස ප්‍රතිචාරය ගැන කියන්නේ share with one another as a mother and daughter දුව සහ දරුවා අතර තියෙන ආදර සෙනෙහස වෙන අය අතර බෙදා ගනීවි. පොඩි ඊර්ෂ්‍යාවක් පොඩි ඇන්සිටි එකක් පොඩි ජෙලස් එකක් අම්මට ඇති වෙනවා වෙන්න. right එතකොට අපි අම්මා කෙනෙක් ගත්තොත් හැම පැත්තකින්ම හිතන්න ඕනේ. At present, the mother and daughter sleep on a straw bed. එකට ඒ දෙන්න නිදා ගන්නවා. right ඒ නිදාගත්ත මතකයේ ඒ නිදා ගන්නකොට අම්මා කෙනෙක් ඔළුව අත ගන්න විදිය කවි කතන්දර කියන විදිය ඊට පස්සේ අම්මා තුරුලේ හුරුතල් වෙන විදිය. එතකොට ඒව අම්මට ගැලවෙන්න හරි අමාරුයිනේ. ඒ ඔස්සේ straw bed enjoying a simple and natural life එක. සරල සුගම මටසෙලට සිම්පල් ලයිෆ් එකක්. ඒ වගේම ස්වාභාවික ජීවිතයක්. ඒ තියෙනවා. If the daughter got used to comfortable lifestyle සමහර විට දරුවා got used to පුරුදුනොත් got used කියන්නේ පුරුදුනොත් එහෙම comfortable lifestyle එක she would not come back at sleep at her side of the straw bed. දැන් ඕක මට කොහොම කියනකොට මතක් වුණේ ඒකාතිකේ මේ අම්මා සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් තා පැත්තකින්. මොකද සමහර වැඩිහිටි නිවාසවල ඉන්න පුතා ඇමරිකාවේ. පුතා මහා බැංකුවක මැනේජර් කෙනෙක්. පුතා කෝටිපතියෙක්. දුව ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. අම්මා ඉන්නේ වැඩිහිටි නිවාසෙ. දැන් ඒ පැත්තෙන් බලනකොට මේ අම්මගේ තියෙන පොඩි වෙනස් පැතිකඩක්. දැන් ඔය එළියට ගියා වගේ නෙමෙයි. ඒකන්නේ. right එළියට ගියා වගේ නෙමෙයි. ආයේ එන එකක් නැහැ කියලා. right and daughter at present the mother and daughter sleep on a straw bed enjoying simple and natural life. If the daughter got used comfortable lifestyle she would not come back sleep at her side straw bed. එයාගේ ළඟ නිදාගෙන එහෙම නැත්නම් the mother also would have to adapt. That the mother also would have to adapt to the new social background. මෙන්න මේ හොඳ කතාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි මම නම් ඉන්නේ. අපිට ළමයි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට ජීවිතේ වෙනස් කරන්න.
දැන් අපි මුලින්ම කරේ ළමයින්ට පන්ති කරේ කොහොමද ආයතන වලට ගිහිල්ලා ආයතන වලට ගිහිල්ලා පන්ති කරා. හැබැයි Zoom ආවා. ලෝකෙ වෙනස් වුණා. අපිට ටක් ගාලා වෙනස් වෙලා පුරුදු වෙලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ට්‍රේනින් වෙලා ටක් ගාලා බලලා කරුණු හොයලා ටක් ගාලා Zoom පටන් ගත්තා. එතකොට වෙනස් වෙන අර ගලපගෝපස් ටූපස් වල පරීක්ෂණයක් පවත්වුවේ කවුද? මේ පරණාබාදයේ පියා කවුද? චාල්ස් ඩාවින්. එයා කිව්වේ එහෙමනේ. චාල්ස් ඩාවින් කියන්නේ සත්‍යය සමහර අය නැති වෙලා යන පෘථිවි තලේ. ඒ නැති වෙන්නේ අර වෙනස් වෙන්න බැරි සත්‍යය. සමහර සත්‍යය ඉන්න කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා ඒගොල්ලෝ. හැමදේම වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර දැන් ඔය අපේ රටේ කවුද කිව්වේ කවුද හෙළහුලේ කවුද ඉන්නේ? කුමාරතුංග මුන්දාස කිව්වේ මොකද? අලුත් දෑ නොතකන ජාතික දිනු වෙන්නේ නැහැ කියලා කතාවක් තියෙනවනේ. මට මතක විදියට කුමාරතුංග මුන්දාස කිව්වේ. එතකොට වෙනස් වෙන්න බැරි නම් තර අම්මට සිද්ධ වෙන අම්මා දැන් mother had to adaptability එකනේ adaptation එකනේ adaptability එක තමයි මං දකින පුදුම තරම් වෙනස් දෙයක්. දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ කැම්පස් ගියාට පස්සේ පළවෙනි දේ තමයි adaptability එක. නැත්තම් පුතෝ අඬාගෙන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හොඳ adaptation එක නැත්තම් පළවෙනි දවසේ හොස්ටල් එකේ ඉන්න වෙන රාත්‍රිය ඒක හරි අමුතු අත්දැකීම. ඔව්. අලුත් දෑ නොතනන ජාතිය ලොව නොනගී. very good. අන්න ඒක තමයි කුමාරතුංග මුනිදාස නේද කිව්වේ? ඔය දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියහම ඒකේ සබ් කල්චර් එකක් තියෙන එක දැන් මම කියන්න යන්නේ ඒ කල්චර් එක ගැන. එතකොට එතෙන්දි තියෙන අනුගත වීම. අනුගත වෙන්න බැරි කෙනාට ගොඩක් දුක් වෙන්න වෙනවා. right? අනුගත වෙන්න බැරි කෙනාට ගොඩක් දුක් වෙන්න වෙනවා. හරි? දුක් වෙන්න වෙනවා කියන්නේ අඬන්න වෙනවා. මො ටික දවසක් යනකොට හරියනවා. මොකද ඒක ඇවිල්ලා එතන මං කියන්නේ ඒක 100%ක් හරි කියලා. නමුත් අර ඒ වුණාට අලුත් සංස්කෘතියක් අලුත් අනුගත වීමක්. ගෙදර හිටපු බලියට ගිහිල්ලා සද්ද දාගෙන ඉන්න බෑ එතන. ගෙදර මේ මල්ලිට සද්ද දාන්න අංගිට සද්ද දාන්න අක්කට සද්ද දාන්න අම්මට සද්ද දාන්න තාත්තට සද්ද දාන්න තාත්තා බය කරගෙන හිටියට එතෙන්ද ගියාට පස්සේ වෙනම ලෝකයක් තියෙනවා. Adaptability. You should be adaptable. Adapt to the new social background එකක් එනවා. විවිධ ප්‍රදේශවල ලංකාවේ විවිධ එක ගන්න එක මිනිස්සු වෙනවා. එක ideas. ඒතර මේ මිනිස්සුත් එක්ක එක විදිහට කටයුතු කරනවා. තමන්ගේ ideas එක හරි කියලා ඉන්න කෙනාට නිතරම දුක විතරයි උරුම වෙන්නේ. ඒතර අනිත් අය respect කරන්න, අනිත් අයගේ අදහස් ගන්න, අහුම්කම් දෙන්න, අලුත් මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න, අලුත් සංස්කෘතින්, අලුත් ජාතීන්, අලුත් භාෂා මේ ඔක්කොම විවිධ වර්ගයේ එක වර්ගයේ දේවල් අපිට හම්බ වෙනවා. right? කාලයක් යනකොට ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. හිතන විදිය වෙනස් වෙනවා. දැන් බලන්න ඔය කැම්පස් ගියාම JVP. කැම්පස් එකේ ඉන්නකන් JVP. කැම්පස් එකෙන් එනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඊට පස්සේ UMP. කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට දවස් ගණන් යාළු වෙනවා. කැම්පස් එකෙන් එළියට එනකොට ත්‍රිවිල් එකක් යන්න කවුරුත් නැහැ. යාළුවෙක් හොයාගන්න. ඒකත් එහෙම. ඒකත් අන්තිමට අපි ඒකත් තේරුම් ගන්නවා. ඒතර ෆස්ට් ඉයර් ළමයෙකුයි ෆයිනල් ඉයර් ළමයෙකුයි ෆයිනල් ඉයර් එකෙන් අවුට් වෙලා අවුරුදු 5ක් විතර ගිහිල්ලා කැම්පස් එක දිහා බලනකොටයි ඒව තියෙන අයිඩියාස් එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ජීවිත අත්දැකීම. right? එතකොට අපි ඒව උපදෙස් දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න විදිහට තමයි හැමදේම වෙන්නේ. එතන මෙතන මේ තියෙන දැන් mother also would have to adapt. එක්ක අම්මට සිද්ධ වෙනවා new social background එකකට අනුගත වෙන්න. The right. Mother would have to adapt the new social background where the mother-child relationship drifts apart without a close, strong bond. Again, close, strong bond එකක් නැතිව. Moreover, the teenager period is blooming of flowering age of a girl. දැන් ළමයෙක්ගේ teenager period එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ
flowering age කියන්නේ මල් පිපෙන වයස. එහෙම නැත්නම් පීදෙන වයස. ඒ කියන්නේ වැඩි වියට පැමිණෙන වයස. ජීවිතය අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන් වයස. හරි ලස්සන කාලයක් නේ. අලුත් අදහස්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අලුත් ළමයෙක් ගත්තොත් එයාගේ අලුත් අදහස්නේ. ඒක වටිනවා. ඒ ළමයට ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. එතකොට හරියට මඟ පෙන්නනවා. දැන් බලන්න ජපානයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ජපානයේ කවුරුත් අකුරු ගන්නන්නේ නැහැ නේ 1 2 3 4 5 දක්වා. ඒගොල්ලෝ ස්වාභාවික ඉගෙන ගන්න දෙනවා. උගන්වන්නේ නැහැ. දැන් ඒකයි මේ කියන්නේ. ඒ වයසේ වැටෙනකම that gives her much more revise again ෆීල්ලන්ඩ් වල චීනයේ ඔය ජපානයේ විශේෂයෙන් මේ රටවල වල එහෙම තමයි ළමයින්ට අකුරු උගන්වන්නේ නැහැ මුල් කාලේ. දැන් අපි ගිය යමක සැලනිනි සංදේශ විතරයි උගන්වන්නේ නැත්තේ. අනිත් ඔක්කොම ටික උගන්වනවා. උන්ට පුළුවන් සින්දු මොන සින්දුද මොන අපිට බෑ උන්ට පුළුවන් සින්දු. එක වසර දෙක වසර ළමයි. ඒ තරමට ඒ ළමයට ඔක්කොම දේවල් ටික උගන්වනවා. ඒ අධ්‍යාපනය එපා වෙනවා. එක වසරෙම මොන්ටිසෝරියෙන් එපා වෙනවා අධ්‍යාපනය. ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා. දැන් අපි හිතන්නේ ගොඩාක් ළමයිට ඉගෙනුවම හරි ෂෝක් කියලා. එහෙම තමයි අපි හිතන්නේ. නමුත් ඒක වැරදි. ළමයි උගන්වන්නේ නැහැ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව දෙන්නවා. So she would not like to see her natural flower on the meadow turn into an artificial flower. එතනට natural ලෝකයේ ස්වාභාවික ලෝකයේ මිදලා artificial flower and unnatural background එකකට පත් වෙන. ඒකට අම්මා කැමති නැහැ. In the end the mother vehemently expressed මෙන්න මේක ලියා. vehemently කියන්නේ මොකද්ද? තදින්ම අම්මා ප්‍රකාශ කරන that she does not want let external social forces to turn her daughter princess. External social forces කියන්නේ මොකද්ද? බාහිර කිසිම බලවේගයකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ දුව princess කෙනෙක් කරන්න. ඒ කියන්නේ vehemently expresses කියන්නේ අධි අවධාරණය කළා. vehemently express අධි අවධාරණය කළා that she does not want let external කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය external කියනවනේ external degree කියනවා. external කියන්නේ බාහිර. social forces to turn her daughter princess. හරි අමුතු අම්ම කෙනෙක් නේ. කුමාරිකාවක් කරන්න. අපි නම් කියන්නේ දරුවා සෞතු කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලානේ. මෙයා කියන්නේ කුමාරිකාවක් නම් කරන්න කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. right? ඉතින් වාට ගොඩක් අදහස් ඇති මෙතන. මම කියන්නේ මේක ගැන ලියන්න. මේක ගැන නතර කරන්න එපා. මම ඊටු ටික කරනවා. එතකොට වාට දැන් ඔන්න මම chance එකක් දීලා තියෙන්නේ ඔයාලා ලියන්න ඕන. මේක බලාගෙන හරි කමන්නේ අදහසක් ලියන්න. මේක බලාගෙන පොඩි ਵਿਚාරයක් ලෑස්ති වෙන්න. පුළුවන් ලියන්න. මොන හරි ටෙන්සස් පැටර්න් ආරෝපණය තිරුණා මට කියන්න. මම මේක ਵਿਚාරේ ලෑස්ති කරන්න. බය වෙන්න එපා. මුලින්ම කමන්නේ නැහැ බලාගෙන කියන්න. තමන්ගේ අතින් අයිඩියාස් දාන්න. මේ ෆෝයම් එක දැන් හොයන්න පුළුවන්. ද ෆියර් කියලා ගහලා උපරිම කරුණු හොයන්න. ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයන්න, YouTube එකේ හොයන්න, ෆෝයම් එකට ලෑස්ති වෙන්න, ඒ පොත ගන්න. ඒක අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. ඒ නිසා මග අරින්න එපා. හැමෝගෙම chance එක ගන්න. මේක හරහා වචන ගොඩක්. දැන් අපි ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරලා ඉගෙන ගන්න බැරි වචන හදවතින් ඔටෝමැටිකලි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. දැන් බලන්න vehemently expresses. දැන් අම්මා තදින්ම vehemently කියන පාඩම් කරන්න යන්න එපා. vehemently expresses පාඩම් කරගන්නවා. ඒකයි මට ඕන. vehemently expresses that she does not want let external මං හිතන ගොඩක් අය කැමැති පාටයි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයට. අද කවුරුත් කියන වෙනදට ජනවන්නේ ටක්කල. හැමෝම වගේ හිටියා. තව අඩුයි ජොයින් වෙලා නැහැ. එහෙනම් thank you very much everybody. Have a good night. group එකට comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමතිද මේවා කොහොමද? right. Have a good night everybody. Thank you very much.